के माड़ा मोटा खरूद करते उन्होंने बेनती करते हैं। वो किसान जथेबंदियां ने बड़ी मेहनत दे नाल वो जड़ी पग साडी बचाई है उन्होंने बरकरार रखिए। ये हुल्लड़बाजी ना करिए कि गोदी मीडिया नूं ये बहाना ना बने। ये हुल्लड़बाज है, ये नशई है। इस करके नौजवानों नूं भी बेनती करते हैं वो मेहनत नूं बरकरार रखिए तां जो आप अपने असली मकसद वाल उत्थे जा सकीए। लगातार योग सरकार दीयां नीतियां इस करके आबादी डानी वाल है क्योंकि आबादी जिहड़ा 12वें नंबर ते सी चौथे नंबर ते है। रोज़ यह स्टेज तो इत्थे कहा जाता कि एक घंटे च कितनी आमदन उन्होंने हो रही है। लगातार आबादी दे डानी दे शेयर वधी जाते हैं, उन्हों की आमदन वधी जाती है, लोगों की घटी जाती है। अज वो मदवाड़ा ये साढ़े हाकमां नूं पता नहीं लगता। ये मदवाड़ा मंगदा मदवाड़ा साढ़े हाकम सप्लाई लैन ते पूरी करी जाते हैं। कारपोरेट खिडारियां नूं ते ना ग्राउंड जो कर्जा कह के माफ करी जाते हैं पर किसानां दी गल नहीं करते। अज मदवाड़ा मंगदा मदवाड़ा मंग दो चीज़ां ते निर्भर करती है। एक साडी जेब च पैसा होए, दूजी साडी इच्छा शक्ति होए। जे दोनों चीज़ां जो एक ना हुई तो मंग नहीं बनती। साडी जेब च पैसा होए पर साडी इच्छा चीज़ खरीदण की इच्छा ना होए मंग नहीं बनती। साडी जेब च पैसा होए साडी इच्छा भी होए तां मंग बनती है। इस करके संसार पद्धर ते जो मदवाड़ा है ये मंगदा मदवाड़ा है पर साडे हाकम सप्लाई लैन के मदवाड़े नूं सप्लाई लैन नूं तेज कर रहे हैं। गोदाम भरे पे आ, कारखाने भरे पे आ, सब कुछ भरे पे होंगे कि लोगों की खरीद शक्ति लगातार सुगड़ रही है। कुछ के घराणियां को वो सारा धन इकट्ठा हो रहा है। इस करके सारे संसार नूं ते भारत के समुचे लोगों नूं जिहड़ी पंजाब दी किसान जथेबंदियां ने सेध दी है उसनूं बरकरार रखना। वो जिहड़ी आन ते शान आ उन्होंने बहार रखना। इस करके मैं किरती किसान यूनियन नालों बेनती करदा कि इस घोल नूं एकता बना के रखिए। खीरले दम तक जिन्ने चिर कानून वापस नहीं हो जाते उन्ने चिर तक असी लड़ांगे। जिन्नी भी कुर्बानी देनी देवे डट के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथियों जेड़ा मोदी कहता मैं कदे पिछे नहीं हटिया चाहे सीए होवे चाहे धारा 370 होवे जिन्ने भी मुद्दे आ तुहाडे किसानी दे मुद्दਿਆਂ ने उन्होंने पिछे हटाया। ਉਹਦੀਆਂ चीकां निकल रही तुसीं ढा के उपर बैठे हो। हुण आपां इहो जिहा कोई मौका नहीं देना भी वो दाल आके साडे उपर दी आवे। सो इस करके एकता जाबता बना के रखना, आगूआं दी गल मननी है। नाल मेरी बेनती है इधर जिहड़े वलंटियर साथी साडे खड़े है उन्हां नाल बहुत वीर धक्का कर रहे हैं। उन्होंने मेरी बेनती है जदों तुसीं तुर पे पंजाबों तुसीं उदों ही मंजूर हो गए ते आ जिन्ने वीर बैठे आ ये सारे ही तुहाडे नाल दे आ। प्लीज़ इधर आउण दी कोशिश ना करो। तुसीं जिथे बैठे हो जिहड़ी जगह बैठे हो तुसीं सन्मानयोग हो, तुसीं लड़ रहे हो। सो कोऑपरेट करो। इन्हां वीरां नूं आपां ही लाया ड्यूटी ते, इन्हां दी गल जरूर मन्नो। सो मैं बेनती करदा गुरप्रीत राय सर जी वो आउण, उन्हां तो बाद ईटीटी जथेबंदी के कन्वीनर हरजिंदरपाल जी तैयार रहन। सो साडे तिरंगे झंडे दे विच 3 रंग ने चिट्टा हरा केसरी। सो साडे इत्थों दे अखौती हाकम वोट बटोरू टोले वो तिरंगे झंडे नूं मानता दिंदे है। जदों 26 जनवरी हुंदी है जां 15 अगस्त हुंदी है तिरंगा झंडा लहराउंदे ने ते उहनूं सलाम करदे ने। असल दे विच तिरंगा झंडा उन्हां दा नहीं हैगा, तिरंगा झंडा किरती लोकां दा झंडा गा जिहड़े आपां हक्की ते जायज़ मंगां लई आए आ। साडा तिरंगा झंडा ते इस गीत राहीं तिरंगे झंडे नूं एक चैलेंज वे हवा दे हुलारियां दे नाल चूम चूम के कादी खुशी रिहाए मना। वे हवा दे हुलारियां दे नाल चूम चूम के कादी खुशी रिहाए मना। 10 वे तिरंगिया 10 वे तिरंगिया कादा तैनू चढ़िया चा। बे हरा रंग तेरा जे खेती दा निशान है
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੇ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾ ਵੇ ਹਵਾ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਏ ਮਨਾ ਦੱਸ ਵੇ ਤਰੰਗਿਆ ਦੱਸ ਵੇ ਤਰੰਗਿਆ ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਏ ਮਨਾ ਬੇਕੇਸਰੀ ਜੇ ਰੰਗ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੰਗ ਹੈ ਬੇਕੇਸਰੀ ਜੇ ਰੰਗ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੰਗ ਹੈ ਬੇਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਣਗੇ ਪਵਾ ਵੇ ਹਵਾ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਏ ਮਨਾ ਦੱਸ ਵੇ ਤਰੰਗਿਆ ਦੱਸ ਵੇ ਤਰੰਗਿਆ ਕਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਏ ਚਾ ਵੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਜੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਤੋਂ ਲੋਕਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਹੈ ਵੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਤੋਂ ਲੋਕਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਹੈ ਵੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਏ ਫਸਾ ਦੱਸ ਵੇ ਤਰੰਗਿਆ ਦੱਸ ਵੇ ਤਰੰਗਿਆ ਕਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਏ ਚਾ ਵੇ ਤੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਏ ਮਨਾ ਵੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਥਾਜ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਵੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਥਾਜ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਵੇ ਹੱਥੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਹਿੰਦ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਪਏ ਸਰਾਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਵੇ ਤਰੰਗਿਆ ਦੱਸ ਵੇ ਤਰੰਗਿਆ ਕਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਏ ਚਾ ਵੇ ਤੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਏ ਮਨਾ ਵੇ ਦੱਸ ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਏ ਮਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ ਜੀ ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਬਾਹੁਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਟੀਯੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾ ਹਰੇ ਉਹ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਲੜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਥੀਓ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ BSNL ਵਿਭਾਗ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਤਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਰਕਾ ਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਪੜ ਲਿਓ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ETG ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਆ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਰਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ETG ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨਾਰੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ 3000, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ 21000, ਬੀੜ ਰਾਜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਰਵੀ 10000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤਦਾਨ 3100 ਰੁਪਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ 13000, ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ 100 ਰੁਪਇਆ, ਭਾਂਗਰਪੁਰ ਬਲਾਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ 21000 ਰੁਪਇਆ, ਪਿੰਡ ਬਬਾਨੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਖੁਰਦ ਰੋਪੜ 11000, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਕੋਦਰ ਜਲੰਧਰ 2000, ਜੋਲ ਨਕੋਦਰ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ 2000 ਦੀ ਹੋਰ ਰਸੀਦ ਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਹਲਕਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5100, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਬਲਾਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 3100 ਰੁਪਇਆ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਕਰ ਯੂਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ 1100 ਰੁਪਇਆ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਸਰਪੰਚ 200 ਪੇਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ USA ਲੁਧਿਆਣਾ 2000, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੋਹੜ ਜਗੀਰ 1000, ਪਿੰਡ ਬਾਲੇਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 11000 ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 80% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਉਹ ਕੇਵਲ 20 ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਡਾਲਮੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਦਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਜ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਮੁੰਡੀ ਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੈਂਕੜ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖਾਤਰਜਨਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ CBI ਹੋਵੇ, ED ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਨਾਮਵਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ RSS ਦਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, RSS ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। 35A ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, GST ਕੀਤੀ, ਜੁਮਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, NRC ਔਰ CA, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਿ ਅੱਜ 70% ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 13% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 27% ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 13% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਆ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਦਲਹੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ TV ਚੈਨਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਕਰਵਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੌਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੇਵਲ ਕਵਰ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਅਬਾਨੀ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ, ਡਟੋ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੈ। ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 1000 ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੀ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਥੀਏਟਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਲਬ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਾਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਔਲਖ ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਮੋਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਝਪਟ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ। ਇਹ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਬੈਠੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ। 18 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ, 18 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, 19 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਚੌਥਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਰੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਮੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਸੀ ਭੰਨਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, GST ਇਹਨੇ ਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਮੋਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਦਾਂ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵੱਜੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? हेरा फेरी नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नक ते मक्खी बैठ नहीं देनी। साडा एक जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आवाज दो। सो मेरे सारे ही वीरों, सत श्री अकाल। मैं अपने चलांग तो अमरजीत सिंह हुणी लाडी काफ़ी 25-26 तरीक तो ये उतो अपने सारी संगत नूं लैके इत्थे आए आ। मैं अपने दुआबे का भी सारे वीरां दा बहुत धन्नवाद करदी हाँ। साडी पहलां ड्यूटी टिकरी बार्डर ते लाई सी, पर असी ये गल सोची सी कि मेरे वीर, मेरा परिवार मेरा परिवार आ। असी जिन्ना चिकर अपने परिवार च जाके शामिल नहीं होवांगे सानू शांति नहीं मिलूगी। इस करके असी उत्थे अपनी ड्यूटी लवा के असी तुहाडे विच हाज़री लवाउण आए आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ। परम सत्कारयोग किसान वीरों,
आओ गज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान वीरो, डिसिपलिन बहुत जरूरी आ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ रोज ही साडे किसान आगू जिन्ने भी आ वो रोज दस के जाते आ कि भराओ डिसिपलिन रखो, लड़ाई शांति ना जित्ती जानी आ, शांति भंग ना करो। कोई भी मीडिया होवे, कोई भी जड़ा साडे बारे गलत भी बोलता उन्होंने बोलन दो, क्योंकि उन्होंने साडे जड़ी पिछे जनता वा वो उन्होंने माफ नहीं करूगी। ये करके भराओ तानू हाथ जोड़ के बेनती आ कि डिसिपलिन आप भंग नहीं करना। मोदी एक हिटलर वा, जिन्हें हिटलर वर्गा वड्डा चेहरा जड़ा वो सामने रखता वा, अज सानू खालिस्तानियों का रूप दे रहा वा, बहुत इल्जाम ला रहा उत्ते। ये करके भराओ तानू हाथ जोड़ के बेनती आ कि आप किसी भी गलों डिसिपलिन भंग नहीं करना ते अपना होश नहीं खोना, क्योंकि यही शांति ने लड़ाई जितनी आ। जिद्दां ही 3 महीने के लगभग लड़ाई लड़े आ ते अजे एक भी बारी असीं शांति नहीं भंग की। ते जिहड़ा आ अंदोलन वा, जिहड़ा तुसीं दिल्ली नूं आण के घेरिया वा, ये वर्ल्ड लैवल का वा, जिहदे विच मेरे जंग वीर बजुर्ग साडियां माता साडियां भैणां सारियां इहदे विच सहूलत कीती आ, जिन्हां ने बहुत तगड़ा योगदान आ। रात नूं साडियां मातावां भैणां सारियां ही इत्थे सड़कां ते रात ठंडिया रातां च मोदी का पिट स्यापा करन दियां वा। पर आओ तानू हाथ जोड़ के बेनती आ कि तुसीं अपना शांति ना भंग करो, जिहड़ा बोलदा बोलन दो। आपां इहनूं मोदी नूं हराउणा ते तिन्ने दे तिन्ने कानून ये रद्द कराउणे आ। जिहड़ा साडा इरादा वा, जिहड़ा आपां इरादा लैके पंजाब तो दिल्ली वाल नूं कूच कीता वा, 3 कानून, चौथा ये बिजली वाला आर्डीनेंस ते 5वां पराली वाला। साडा अजय स्वामीनाथ की रिपोर्ट वो भी रही है भराओ, वो भी इन्हों को आप लैनी आ। ये करके कोई साडी वाधू मंग नहीं गई। ये सानू जिहड़ा कोई मीडिया भी के गलत ढंग ना के वाधू मंगना जोड़दा, उन्होंने भी बेनती करते हैं कि बिल्कुल सानू गलत ढंग दे नाल किसी दे नाल ना जोड़िया जाए। बिल्कुल अहीं किसानी ते आ ते जिन्ना भी अंदोलन है ये किसानी वास्ते आ। अज वर्ल्ड विच, अज पूरे हिंदुस्तान च, पूरे भारत विच, पूरे भारत दियां जिन्नियां भी जथेबंदियां वा सारियां अज किसानी की लड़ाई लड़दियां वा। ये कह के भराओ बड़े ध्यान नाल ते बड़ी शांति दे नाल मेरे वीरां नूं हाथ जोड़ के बेनती आ कि आप शांति बिल्कुल भंग नहीं करनी। मैं हुण नारे 2-4 बुलाने, मेरे गले च कोई खराबी थोड़ी जी। किसान एकता, किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार दुखी तिखी चक देंगे, दुखी तिखी चक देंगे। धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी साथियों का। सो अगली जी स्टेज की जिम्मेवारी है किरती किसान यूनियन वालों सुरिंदर सिंह जी निभाउणगे। उन्होंने मेरी बेनती है स्टेज में चलाउण ते अगले बुलारिਆਂ ਨੂੰ बुलाउण। आओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस तो पहला कि कमलप्रीत सिंह जी पन्नू बोलन स्टेज नूं सहायता आई आ। पिंड बाजवा कलां दी संगत वालों 8000 रुपए, जमालपुर की संगत वालों 6000 रुपए, कुलविंदर सिंह नौरा नाभा पटियाला तो 1100 रुपए, गुरमीत सिंह बीसनपुरा पटियाला 1100 रुपए, पिंड चकपत्ती लालू बहादुर समूह संगत वालों 5500 रुपए,
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ 3100 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਛੱਜਣ ਵਾਲੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ 2000 ਰੁਪਏ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮਹਲ 1100 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 1100 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਮੋਟਾ ਮਾਜਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग बीबीओ भैनों, मेरे किसान भराओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सरकार नू पिछले लंबे समय तो घेर के बैठे ते घेर के बह के जिहड़ी शांति दा तुसी सबूत दिता, तुसी इस गल ते पहरा दिता कि गुरु अर्जन देव जी ने शांतिपूर्वक संघर्ष लड़दियां तत्ती तवी ते बैठ के बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक दे विच अपना सीस भेंट किया। ये लड़ाई शांतिपूर्वक सी, पर एक समा वो भी आया जदों शास्त्र चुकण की लोड़ पै गई तो वो शास्त्र गुरु हरगोबिंद साहब जी ने चुके तो उन्होंने 4 युद्ध लड़े, चारे युद्ध जिते उन्होंने। उस तो बाद शास्त्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने चुके तो उन्होंने उस मुगल हुकूमत नूं मगारिया, उहदे जुल्म का सामना किया। युद्धां जंगां दे विच उन्हां दे परिवार दे, उन्हां दे 4 साहिबजादे माता गुजरी जी शहीद होए। ते गल इत्थे मुक्की नहीं, गल गां जदों तुरी, जदों बंदा सिंह बहादुर पंजाब नूं चढ़िया ते बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद फतेह की ते सरहंद फतेह करके जिहड़ा पहला काम किया वो किसानां नूं जमीनां दे मालक बनाया। तुसीं उहदे वारस बैठे जे इत्थे। ते दूसरी बार साडियां जमीनां ते फिर अंग्रेज़ां दे शासन च हल्ला बोलिया गया, ये कह के कि जिहदा राज हुंदा जमीन ओहदी हुंदी आ। वो कानून लैके आए ते पगड़ी संभालो जट्टा लहर चली। ये ठीक आ कि हर लहर नूं कुर्बानी देनी पैंदी, मुल तारना पैंदा। ते उस लहर दे विच जदों तुहाडे वड्डे वडेरे इकट्ठे होए, वड्डे इकट्ठ कीते, वो भी अंदोलन शांतिपूर्वक सी। ते उस अंदोलन ने अंग्रेज़ां नूं मजबूर कर दिता। जिहड़ा अंग्रेज बंदूक नाल गल करदा सी, फांसी नाल गल करदा सी, डांग नाल गल करदा सी, जिन्हें जलियांवाले बाग दा कांड रचाया सी, उन्हां अंग्रेज़ां नूं मजबूर कर दिता कि वो कानून वापस लैण। तुसीं उन्हां दे वारस बैठे जे ते मोदी उहदे मुकाबले है ही कख नहीं गा। मोदी दी औकात असीं मोदी नूं याद कराउणा चाहुंदे आ कि जे तू हिटलर दी चाल चलना चाहुंदा ते कुत्ते दी मौत मरेगा तू। इस पंडाल च उस मिट्टी तो
ਇਹ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਲਾਲ ਸਬੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਮੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਭੁਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਪਾੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਟੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਮਕਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਜੱਸਾ ਪੱਟੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜੋਗਾ ਚਿੱਟੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਮਾਂ 3 ਮਿੰਟ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤਕੋਟ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤਕੋਟ, ਜੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲ ਬੋਲੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮਤਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਰਾਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 1990-91 ਵਿੱਚ ਡੰਕਲ ਤੇ ਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 29-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮੈਂ ਭਰਾਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਤੇ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ
ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਦੋਈ ਹੱਥੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹਾਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਰਾਓ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੀਪਾ ਵੀਰ ਹੰਸਰੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਲੋਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1500 ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਈ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਓ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਸ਼ੇਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀਰੋ, ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਰਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾਗ ਪਵੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਜੇ, ਮਤ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ, ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੋ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਕੁੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕੇ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ।
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਵੀਰੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ, ਇੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੀਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਧੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋਗੇ ਵੀਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ। ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਟੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਨਵੀਨਰ ਈਪੀਯੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। हाँ जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बारी फतेह गज के बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या बात है जी। सब तो पहला तो तुसी मुबारकबाद थानू देन आया कि तुसी कंधा हिलातियां, और बहुत ज्यादा माण है सानू इस गल ते पंजाबी होण ते कि रब अगे दुआ करने के जदों भी जन्म लईए इस पंजाब च लईए। कैसे नक्के तोड़े ने, कैसे मुंह मोड़े ने वाटर कैना दे। सो क्या बात है जी। एक बार ताड़ियां मार दे जरूर अपने लिए सारे जिते हुए हो, क्योंकि तुसी मेरा ख्याल है ये पहला पंजाब साडा एह जी स्टेट है जिन्हें उहदी शरारत फड़ी है, बेईमानी फड़ी है। क्योंकि उन्हें कई स्टेटां 'च काम करता सी, इत्थों चुक्या ते तुसी सारी दुनिया हिलाती। NRI वीरां तक सारे सानू फोन आउंदे ने, कहंदे भी कमाल करती। सो तुसी मुबारकबाद। मैं ज़्यादा टाइम ना लैंदा होया, क्योंकि होर भी मेरे नाल काके शाह भी आया। मैं क्योंकि साडे शहबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा आ रहा है, साहिब कमाल कलगीधर पातशाह जी दे। सो मैं थोड़ी नज़र करदा जी 2 लाइनां। हाँ तेरे खंडे ने जिन्हां दे मूंह मोड़े, अज फेर सानू ललकार देने। बाजा वाले बाज नू भेज मुड़के, ए तितर फेर उडारियां मार देने। शुक्रिया जी। मेरिया मावां बैठियां, मेरे बुजुर्ग बैठे है। सच्ची दसीए, जदों तुसी ट्रालियां ट्रैक्टरां नाल तुरे आउंदे सी ना, नक्के पटदे ते असी कंधां च वजदे फिरदे सी मोहाली। स्वाद आ गया सीगा, अखां च पानी आ गया सी भी साडी आ कौम है। लड़दे हुए भी तुसी लंगर लाए हुए ने। क्या बात है जी। सो कौम चढ़दी कला च रवे। पई गुलामी को देश नू मुक्त कराउंदे ने, ए फांसियां वाले रस्से चुमके गलां च पाउंदे ने। ए मौत नू करन मखोला, मौत नू करन मखोला ना घबराया कर देने। लोको सूर में उमरा थोड़ियां पाया कर देने। हाँ लोको सूर में उमरा थोड़ियां पाया कर देने। कौम दी खातर पेटा चाड़न चढ़ी जवानी दी, कर दे रहन उड़ीक हमेशा ही कुर्बानी दी। ए लंडन जाके योदे, लंडन जाके योदे जोर विखाया कर देने। लोको सूर में उमरा थोड़ियां पाया कर देने। लोको सूर में उमरा थोड़ियां पाया कर देने। और रीत पुरानी किसे दे अगे न्योड़ा जान दी ना, लाभ चितामली वाले अणख बिन ए ज्यों ना जान दी ना।
ਲਾ ਵਿੱਚ ਧਾਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਅਣਖ ਬਿਨ ਜਿਉ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਨਾ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੋਧੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੋਧੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਸੂਰਮੇ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਜਣ ਵੈਰੀਆਂ ਤਾਈਂ ਝੰਜੋੜਦੇ ਨੇ 21 ਦੇ 51 ਪਾ ਕੇ ਨਿਉਂ ਦਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਜਣ ਵੈਰੀਆਂ ਤਾਈਂ ਝੰਜੋੜਦੇ ਨੇ 21 ਦੇ 51 ਪਾ ਕੇ ਨਿਉਂ ਦਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੋਧੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੋਧੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਸੂਰਮੇ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਲੋਕੋ ਸੂਰਮੇ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ हैं, अरदास करते हैं चढ़ती कला चलो ते फतेह लेके जाइए और फतेह हो चुकी है। शुक्रिया, मेहरबानी। मैं सारी किसान जथेबंदियां का धन्यवाद करदा है जिन्ने भी खालसा एड वाले और साडे PS ओबराय साहब जिन्ने भी साथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे साडे NRI वीरां दा, खास करके सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करदा। शुक्रिया जी, मेहरबानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान एकता, वाह जी वाह। शुक्रिया, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਕਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। 2014 ਚ 2019 ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਚਸ ਆਊਗੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਫੈਲਾਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਨਸਬੰਦੀ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇਬਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੌਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ? ਇਹ 2 ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ RSS ਵਾਲੇ, 2 ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਣਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਾਨੀ ਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਦਿਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਤਸੌਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭੈਣ ਸੁਮਨ ਲੋਕ ਮੰਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ। परम सत्कारयोग ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਵਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ। ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ? ਕਿੱਡੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਲਿਖਤੇ, ਨਿਲਾਮੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਚ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈਆਂ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 30, 31 ਜਾਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਅਗਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਡੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜੇ ਤੇ ਮਗਰੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਤੁਰ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰ ਜਾਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਾ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਹੰਕਾਰ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਜਾਗਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣਗੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਟੂਆ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਸਵੈਜੀਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪਠਲਾਵਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਈਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਬਰਤਨ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ। ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰਮ ਜਰਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਮਨ ਲਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਓ,
मेरे साथियों, अज असी दिल्ली दी जू ते बैठे हाँ मोदी दी मकान देण लई। मोदी खट्टर ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਮਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਮਨਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਸੰਗਮ ਫਗਵਾੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ बड़ा रचाया, कठ किया, सारे भैन भरावां नूं एक सद्दा दिता ते हुण असी दिल्ली दे जेड़े 3 कानून, मोदी दे 3 कानून जेड़े पास किते, वो सिर्फ किसानां लई नहीं, मैं ये समझदी हां, मेरी सारी टीम ये समझदी है, मेरे सारे लोग ये समझते हैं कि एक 3 कानून जिथे किसानां दे सिर ते तलवार है, उत्थे साडे सारियां दे सिरां ते भी तलवार लटक रही है। अज जेड़े 2 रोटियां असी खाने आ, जे साडे किसान ना रहणगे तां असी साडे कोलों ओ भी खुस जाणियां। जे असी रोटी नहीं खावांगे तां असी जीवांगे कित्थों? जे अज असी किसान दा साथ नहीं देवांगे ते कल नूं आपां ना रहे, साडे बच्चे ना रहे, तां असी जी के की करना है? अगली गल, गंजियां दी बरात ने इन्हां कानूनां नूं छोटे तो लैके उपर तक, उपर तो लैके छोटे, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਬੇਵਕੂਫੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, PhD ਡਾਕਟਰ ਹੈ, सब समझते हैं कि ये अज छोटा बच्चा भी समझ रहा है इन्हां कानूनां विच की है। तुसी जेड़ा रोज बदल बदल के मंत्री, पीयूष गोयल आ गया, दूजा आ गया, तीजा आ गया, चौथा आ गया, मीटिंगां तो मीटिंगां, मीटिंगां तो मीटिंगां, इन्हां मीटिंगां विचों की निकलना? सिर्फ इहो ही निकलना, ये सानू तुहाडे कानून पसंद नहीं। एक कानून जब तक तुसी रद्द नहीं करते असी इथों धरना नहीं चकना। साडा ये धरना बढ़दा जाएगा, साडे लोग बढ़दे जाणगे, चले जाणगे, होर आ जाणगे, साडियां भैणां होर आ जाणगियां, चले जाणगियां। भावें उन्हां नूं अपने घर दे काम भी बहुत है, पर मैं एक मान महसूस करदी हां ਜਦੋਂ मैं लोगों में गई तो बहुत घट औरतां हुंदियां सी, गिणमियां चुणमियां औरतां हुंदियां सी। हुण माण है सानू, साडियां औरतां भी साडे भरावां दे बराबर है। असी औरतां ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है ते एक काला कानून रद्द कराने है। असी असी एक कानून रद्द कराने हैं। रद्द कराने तो बिना असी इथों नहीं हिलना। गोलियां चला दे मोदी, लाठियां भरा दे, कोई भी काम करवा दे, असी इन्हां तो नहीं डरते। असी इत्थे बैठे हाँ, असी भावें अपने अपने खेतर दे विच भी असी काम करते हैं, अपने अपने खेतर दे विच भी भावें टोल प्लाजियां ते, भावें धरने ला के, कॉन्फ्रेंसां करके, कुछ भी करके मोदी दी मकान दे रहे हैं, इत्थे भी बैठे हैं। सो भाजी खड़े है कहते बस करो, ते मैं तुहाडे सारियां कोलों खेमा चाहनी हाँ। पर एक गल फिर तुसी वीरनो
ਭੈਣੋ ਮੇਰੀਓ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਇਟਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਮੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ? ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਿਉ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣਗੇ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਗਏ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਸਤ ਹਾਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1708 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਨਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1708 ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ 1710 ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1716 ਵਿੱਚ ਗੜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 4.25 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਲਾਦ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੋਲਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਕਰਾ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੱਚਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਪਲੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਪਿਪਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਰੈਲੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਹੈ 20-22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੱਲਣੀ, ਨਾ ਉਹ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੱਲਣੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਿੰਡ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਰੁੜਕੀ ਕਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਬਲ, ਬੂਟ, ਚੱਪਲਾਂ, ਜਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। साथियों, एक जोरदार नारा लगाए हम लोग, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, मजदूर एकता कमेटी की तरफ से एक बयान निकाला गया था जिसमें करीब करीब 25 संगठनों ने साइन किए थे किसानों के समर्थन में और इस काले कानून के खिलाफ। मैं उनमें से कुछ संगठनों के नाम आपके सामने बताना चाहता हूं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया रेल ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रैफिक कंट्रोल एसोसिएशन, कोचिन रिफाइनरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इंडियन रेलवे लोको मैन रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन मेंटेनेंस यूनियन, कामगार एकता कमेटी, महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉयज यूनियन फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस, पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये चंद नाम मैंने आपके सामने पेश किए हैं जो आपके आंदोलन को समर्थन करते हैं और पूरे पंजाब में, पूरे महाराष्ट्र में पर्चे बांट के मजदूर एकता कमेटी के बयान को प्रचार कर रहे हैं और एक माहौल बना रहे हैं इस देश के हुक्मरानों के खिलाफ। साथियों, जिस तरह से
करोड़ों मजदूर किसान आपके संघर्ष के समर्थन में हैं। उसी जिस तरीके से सारे ट्रेड यूनियन आपके संघर्ष के समर्थन में है साथियों। ये तीनों कानून रद्द करने की मांग पूरे देश में उठाई जा रही है और आपके इस 24 नवंबर में जब से आप संघर्ष में खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं साथियों, यह आंदोलन हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को चेतना दे रहा है, हर एक इंसान को चेतना दे रहा है कि जालिम हुकूमत मजदूर किसानों के साथ नहीं है, ये चंद बड़े बड़े पूंजीपतियों और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के साथ है साथियों। ये अरियल सरकार जो हमारे देश में शासन कर रही है और इसके खिलाफ हमारी माताएं बहनें, हमारे मजदूर किसान डट के खड़े हैं और इनको चुनौती दे रहे हैं कि काला कानून यहां पर रद्द करना ही होगा, ये काला कानून यहां पर नहीं चलेगा। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं साथियों कि जो किसानों की खरीद है, किसानों की जो मंडियां हैं, उसको ये कॉर्पोरेट सरकारें खत्म करना चाहती हैं और आप सब जानते हैं कि अगर ये मंडियां खत्म हुई, अगर ये काले कानून लागू हुए, ये सिर्फ किसानों के खिलाफ ये कानून नहीं जाएगा, देश की सबसे ज्यादा आबादी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और जो खाने के दाम है, जो अनाज का दाम है, वो उस दाम को आसमान तक लेके जाएंगे कॉर्पोरेट घराने साथियों। हम मांग करते हैं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो किसानों की खरीद सुनिश्चित होनी चाहिए, सरकार को करना चाहिए, सरकार का यह धर्म है, सरकार का धर्म है कि उनको ये सुनिश्चित करे। और साथियों मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि इस देश के अंदर गदरियों का इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हमारे देश के जो गदरी थे उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया साथियों, और उनका नारा था 1857 के गदरियों को नारा था कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा साथियों। तो असली मालिक हम हैं इस देश के और हमारा नारा है हम हैं इसके मालिक, हम हैं हिंदुस्तान, मजदूर किसान औरत और जवान, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद जी। राजपुर गहोत टांडे तो नौजवान ड्राई फ्रूट वंड रहे विच, उन्हां दा बहुत धन्नवाद है। ते लोइयां वंडियां जा रहीआं आ, जिन्हां नूं लोड़ है, जिन्हां नूं ठंड लगदी, जिन्हां को पहला शाल हैगे आ वो ना लैण, जिन्हां को नहीं हैगे वही लैण। ते हुण डॉक्टर दर्शनपाल जी सूबा आगू क्रांतिकारी किसान यूनियन ते उन्हां तो बाद अमरीक सिंह प्रधान भारती किसान यूनियन कादियां वो आण। दर्शनपाल जी। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ जयपुर दिल्ली हाईवे रोकना है। वो जयपुर दिल्ली हाईवे जिहड़ा रोकना है वो साडे कुछ साथियों के तालमेल करके अज रात नूं शुरू होऊगा ते कल सवेर तक जयपुर दिल्ली हाईवे रुक जाऊगा। तीसरी खुशी की गल तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा कि पंजाब दे विच्चों ही कोई 700-800 भी उहदे तो उपर भी शायद हज़ारां की गिनती ट्रैक्टर ट्रालियां ते पंजाब की जथेबंदी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथी ने जिहड़े वो अज सवेरे शाहबाद मारकंडे तो उन्होंने चाले पा दिते ने। कल अमृतसर तो गुरुद्वारा साहब तो मत्था टेक के चले सी, अज शाहबाद मारकंडे तो सवेरे वो चल पे ने तो शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे।
चौथी गल जिवें पहला डालेवाल जी दस के गए ने कि पलवल वाला नाका रुकिया होया। पलवल वाला नाका है जो मध्य प्रदेश तो आउंदा आगरा होके। इस तरह यूपी के उत्ते गाजीपुर दे विच नाका रुकिया होया थोड़ा कमज़ोर है, उसनूं अज रात स्कीम की है कि गाजीपुर वाले नाके नूं भी होर मजबूत किया जाए। पर एक भरावो मैं गल तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा, 32 जथेबंदियां दे आगू होने के नाते ते संयुक्त किसान मोर्चे का आगू होने के नाते कि अज तक या कल तक कह लो जिन्नी क असीं दवाई दित्ती सी, जिवें नहीं कहंदे भी टाइफाइड के मरीज नूं म्यादी बुखार के मरीज नूं कई बारी म्यादी बुखार इहो जिहा हो जाता है भी उन्होंने एक गोली जी दवाई है वो फिट नहीं आती, वो बुखार नहीं होंदा, उन्होंने दूजी दवाई देनी पैंदी है माड़ी स्ट्रोंग होवे जिहड़ी। परसों तक असीं देखिया कि साडे कट्ठ की दवाई साडे ताकत की दवाई है जिहड़ी वो हले मोदी सरकार नूं उत्थे तक नहीं उन्होंने हजम मतलब कि कर सकी झुका सकी जिन्हें असी कानूनां नूं वापस कराउण लई रद्द कराउण लई जिहड़ी दवाई चाहिदी है। पहला कानूनां दे रद्द होने बारे मैं दो ही नुकते तुहाडे नाल साझे करने चाहुंदा। पहला नुकता ये कानून देश दे विच जिहड़े वक्खो वक्ख सूबे ने उन्हां सूबियां दे अधिकारां उपर छापा मार के खेतीबाड़ी साडे सूबियां दा अधिकार है, पंजाब के अधिकारां हरियाणे के अधिकारां उपर छापा मार के केंद्र सरकार ने कानून बनाए ने, इस करके विधानक तौर पर असीं इस कानून नूं रद्द करदे हां। दूजा ये कानून ने जिहड़े इहदे विचों कहंदे भी एक पासे तुहाडीआं मंडियां ने दूजे पासे प्राइवेट मंडी आऊगी। असीं क्या सानूं प्राइवेट मंडी चाहिदी नहीं, वो कहंदे जी प्राइवेट मंडी दे उत्ते टैक्स ला दिंदे आ, उहनूं होर रैगूलेट कर दिंदे आ, बल्कि थोड़ा जा कहते फर्क पा रहे पर रहूगी प्राइवेट मंडी। इस करके मंडी वाले कानून को असीं रद्द करते हैं। तीसरा ठेका खेती, असीं नहीं चाहते कि साडियां जमीनां साडियां जिनसां साडे सारे जिहड़ी पैदावार है उहनूं प्राइवेट वड्डे जिहड़े अदारे ने कारपोरेट घराणे ने वो आके साडे तो कंट्रोल करन, इस करके ठेका खेती नूं असीं रद्द करते हैं। तीसरा जखीरेबाजी वाला जिहड़ा कानून है उहनूं रद्द करते हैं। सो इन्हां नूं रद्द करन तो बाद मैं गल करनी चाहना कि साडी लड़ाई है जिहड़ी इस लड़ाई दे विच थोड़ी तिखी दवाई होर चाहिदी है इस केंद्र सरकार नूं। कहण तो मेरा भाव अज जिवें इकट्ठ है इस इकट्ठ नूं होर वधाईए, इस इकट्ठ नूं होर वधा के इहनूं दिन दुगणी रात चौगणी होर वधाईए। किवें वधाईए इह? मैं कहना भी मौसम भावें खराब है, अज दोस्त आए ने पंजाब तो वो कहते पंजाब के अंदर जोड़ा व्यक्ति दिल्ली वाल नहीं आया उन्होंने लगता कि मैं किसी दोषी हाँ, मेरे अंदर कोई बल्कि उन्होंने अपने आप को बुरा लगता है। इनू होर वधाओ। कोई भी किसान परिवार चो किसान पंजाब विच ना बैठे, हर पिंड दे विचों घट्टो घट 10 नौजवान ने जिहड़े दिल्ली वाल चाले पाउण, हर पिंड दे विचों साडीआं भैणां ते मातावां वो दिल्ली वाल घट्टो घट 5 तो लैके 10 दिल्ली वाल आउण। असीं 32 जथेबंदियां वालों पूरा वाह लावांगे कि इन्हां दे लई हर वो इंतजाम शामियाने दा होर जिहड़ियां बेसिक एमिनिटीज़ ने उन्हें पूरा कर सकीए। सो दोस्तों मैं गल करनी चाहुंदा कि अज साडा लड़ाई है जिहड़ी ये लड़ाई उस जगह ते है जिन्हों जितण लई आपां सारिआं नूं जोर मारना पैना है। ये कल्ले किसानां दी लड़ाई नहीं होई, अज पंजाब के किसान देश के लोग एक पासे ने, ये लोक लड़ाई बन चुकी है, ये जन युद्ध बन चुके है, ये कल्ले किसानां दा नहीं रहा, किसानां दे नाल लोग आ चुके ने और जिहड़े लोग आए ने इहदे नाल होया इह है भी अज भावें रसोई है, भावें डाइनिंग टेबल है, भावें ड्राइंग रूम है, भावें ट्रेन का डब्बा, चाहे बस है, चाहे महल है, हर जगह ते दिल्ली दे विच बैठे किसानां दी गल हो रही है। हर जगह ते तुहाडे संघर्ष की गल हो रही है, नहीं एवें थोड़ा कंबल ते होर चीज़ां इत्थे आ रही ने। लोग तुहाडे नाल जुड़ चुके ने, विदेशों दे विच बुरी तरह लोकां ने तुहाडे वल देख रहे ने, कल्ले पंजाब दे लोग नहीं विदेशों दे विच बैठे आम किसान ते मजदूर ते उन्हां दीआं जथेबंदियां तुहाडे वल देख रही ने। सो भरावो अज वो मौका है जिहदे विच अपनी परख की घड़ी है, अपनी सहनशीलता की परख होनी है, अपनी ईमानदारी ते अपनी दलेरी की परख होनी है। इस परख के उत्ते
ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। मैं डल्लेवाला साहब पहला कह के रिपीट करना चाहना कि पलवल वाले नाके ते भी, इधर गाजीपुर वाले नाके ते भी, टिकरी वाले नाके दे उत्ते भी बहुत गिनती लोग ने जिहड़े पंजाबी ने, बहुत गिनती लोग उस फिरके नाल संबंधित ने जिहदे च पंजाबी लोग बहुता, मैं नहीं कहता बाकी नहीं हैगे, बाकी भी हैगे ने, होरां नूं लैके आउणा असीं। सो इस लड़ाई दे विच मैं फिर अंत दे विच अपनी गल नूं नेड़े लाउंदा होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ कि आने वाले 5-7 दिनों के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिन आ रहा है। कसम खाओ कि असी आने वाले 3-4 दिनों के अंदर साडे पिंड दे अंदर, साडे घर दे अंदर, साडे ब्लाक दे अंदर किसी भी घर च किसान उत्थे ना रहे, किसी भी घर दे विच, किसी भी पिंड दे विचों नौजवान वध तो वध 10 तो घट्टो घट 10 नौजवान चले आउण। अगर 10 बंदे भी आउंदे ने एक तो पिंड तो 1,25,000 हो जाते हैं पंजाब के पिंडा चो। सो एडी गिनती ये लगे कि दिल्ली के आले दुआले पंजाब आके बह गया, ये लगे कि दिल्ली के आले वाले पंजाब हरियाणा ते यूपी आके बह गए ने। ये असी हालत तैयार करनी है। ये हालत दे विच मैं तुहानूं दावे नाल कहना जदों चाले पाते लोगों ने नाल दी नाल दिल्ली ने मुद्दे मूँह डिग जाना। ये तुहाडी ताकत, तुहाडी एकता ते तुहाडी जिहड़े जरूरी मसले ने जो रखे ने तुसीं, घट्टो घट समर्थन मुल का मसला है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन का मसला है, जिहड़ा कहंदे ने हवा खराब हुंदी है, बिजली बिल का मसला है, डीजल के रेट घट करने का मसला है, बिल्कुल जायज़ मंगां रखियां ने तुहाडे नुमाइंदियां ने। एवें सरकार लोकां नूं गलत राह, गलत कई चीज़ां पाउण दी कोशिश कर रही है। लोकां ते मीडिया दे उन्हां बहकावियां ते सरकार अते मीडिया दे उन्हां गलत रिपोर्टां ते बहकावियां दे विच ना आयो। अपना एका कायम रखो, अपनी ताकत कायम रखो, इहदे नाल आपां जरूर जितांगे। धन्नवाद। सत श्री अकाल। सनवीर दर्शनपाल सिंह जी जिन्हां ने अपने निजी तजर्बियां दे विचों जो इस संघर्ष नूं पूर्ण तौर पर कामयाब करन दे विच साडे लई लाहेबंद होए ने, उन्हां दा आप जियां दे नाल वर्णन आप जियां दे नाल साझे कीते ने। इन्हां दा जीओ जी धन्नवाद करदे हां, क्योंकि चंगी अगवाई एक चंगे संघर्ष दे जिहड़ी जरूरी हुंदी है, लोड़वंद हुंदी है, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਜਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 73ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 73 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 73ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗਰ ਖੜੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੇਧ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਪਰਾਲੀ ਤੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਫਾਈਨ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 90% ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ
ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਲਚਰ ਔਰ ਸੀਡਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆ ਉਹ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ 15000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 2019 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਔਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਮਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨੂੰ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੋ 75,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦਾ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ 75 ਹਜ਼ਾਰ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ 75,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ MLA MP ਬਣਿਆ 19 ਵਾਰੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ 73ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਆ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਾਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗਰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਐਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੰਧਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਊਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਿੰਘਪੁਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ। ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ
ਲੋਕ ਰਾਜ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੈ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਦਰਦ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ 에ਅਰਵੇਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਸਟੀਲ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀ, ਲੋਕ ਫਰਜ਼ ਘੱਟ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 75% ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਾਜਰਾ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦੂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੂਗੀ। ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ 200 ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਦਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਟੂਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਐ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ,
ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਤੋਂ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਧਮਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਗੇ ਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਲਲਕਾਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੇਤੂ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਬਚਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਜੋ ਸਾਡੇ CJI ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਥੇਰਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਤੋ ਔਰ ਉਧਰ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰ ਦੋ, ਕੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਦੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਟਾਪਾ ਨਾ ਚੜ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਏਕਾ ਰੱਖੋ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੰਬਰ ਹੈ PB 35U 7378 ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇ PB 35U 7378, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 62802 55580, 62802 55580। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਲਈ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਓ, आओ फतेह दी सांझ बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਨਗੇ,
मैं तो सिर्फ अपने मन की जिहड़ी गल है वो करके तुहाडे तो रुखसत होवांगी। किरत दा सत्कार करन वालिओ, पीरां फकीरां दी धरती दे वारसो, लड़ाकू योधियां दी धरती तो आए सूरमेओ, मुहब्बत करन वालिओ दुनिया दे नू, अज तुहानू फिर तुहाडी अणख नू जावर हाकमां ने वंगारिया है, पर तुसी भी घट नहीं कीती। बाबा दीप सिंह वांग तली ते रख के जान मैदान च नितरे हो, और अज फिर इतिहास अपने आप नू दोहरा रहा। मैं देख रही हां बीते दी कुख विचों वर्तमान जन्म लै रहा। मैनू याद आ रहा उस दिन 26 ते 27 नवंबर नू, जिस दिन पंजाब दे अणखी, पंजाब ते हरियाणा दे दोनों स्टेट से अणखी ते सूरवीर योधिया ने पूरे बाहुबल दे नाल हाकम सरकारां वालों डाइयां मुश्किलां नू अपनी जान तली ते धर के खत्म कर दिता सी, नेस तो नबूद कर दिता सी। उस दिन मैनू इतिहास दी ओ झाकी याद आ रही सी, जिस दिन बाबा दीप सिंह ने अपने खंडे दे नाल लकीर खिंच के कहा सी, इस लकीर नू पार करन दा ओही हौसला करे जिन्हें मौत राणी नू वरना है। और अज सच्ची मुच्ची ओही इतिहास फिर दोहराया जा रहा। असी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह दे वारस हां, उस बादशाह दरवेश ने जो सिर्फ रूहानी मुक्तिदाता ही नहीं मनुखी अधिकारां दे राखे सी। उन्होंने सरवंश वार के वड्डियां जंगां लड़ियां और दबे कुचले ते मजलूम लोकां नू सत्ता दे असली हकदार बनाया। जमहूरियत वाल चुक्या पहला कदम सी, साडे गुरु वाले चुक्या कदम जो जमहूरियत दा, उस जमहूरियत दे अज टोटे टोटे कीते जा रहे हैं, जो असी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करांगे। शायद ना अहमक हाकमां नू साडे विरसे दा पता ही नहीं। असी तां वारस हां शहीद आजम भगत सिंह दे, राजगुरु सुखदेव दे, गदरी बाबियां दे वारस हां। असी बड्डियां जंगां लड़न वाले, असी चमकौर दी गढ़ी दी जंग लड़न वाले, असामी जंग लड़न वाले लोग हां। जदों एक पासे लखां दी तादाद विच मुगल बादशाहत ते नाल 22 तार दे राजे ते दूजे पासे भुखे पाने 40 सिख ते 41 में साडे गुरु गोबिंद सिंह। यही नहीं, मैं ना हाकमां नू, इन्हां जालम हाकमां नू मैं सारा गढ़ी दा युद्ध भी याद कराना चाहनी हां। और मैं इन्हां ये भी दसना चाहनी हां कि असी पंजाब दी उस धरती दे जाए हां जिन्हां ने तां संसार जेतू सिकंदर दा भी मुंह मोड़ दिता सी। और आजादी का संग्राम तक कल दियां गल्लां असी पंजाबियां ने 90% तो वध कुर्बानियां दे के भारत माता दे गलों साम्राजी गुलामी का जूला लाया सी। और अज सिर्फ 17वां 18वां दिन है और पंजाब ते हरियाणे दे जुझारू मरजीवड़ियां ने पूरे हिंदुस्तान दे विच नवी रूह फूक दिती है। और अज चप्पा चप्पा जड़ा है जाग पिया है। निराश ते हताश लोग जड़े हैं वो अज अपने हक्कां लई जाग चुके हैं। जदों मैं दिल्ली वा सवेरे 3 बजे मैं कूच कीता, मैं देखा कतारा बन के लोग तुरे होए आ, काफलियां दे काफले आ रहे हैं। मैं यही दसन आई हां तुहानू सारियां नू, लायलपुर खालसा कॉलेज वालों मैं दसन आई हां कि जिथे तुसी मेरे वीर, मेरे प्यो, मेरे भरा, मेरे दादे बजुर्ग इत्थे डटे होए हैं, इस धरती दियां जाइयां तुहाडियां धीआं क्रांति दी लाट चों पैदा होईयां धीआं तुहाडे मोढे नाल मोढा जोड़ के एक नवा इतिहास सिरज के इत्थों जाणगियां। असी उन्नी देर इत्थों नहीं जावांगे जिन्ना चिर काले कानून जड़े है वापस नहीं हुंदे। बार बार इक्को गल हुंदी है। अच्छा चलो ठीक है, समय की कमी है, मैं बोल नहीं सकती, मन तो भरिया पिया। बस मैं यही कहांगी कि सिर्फ अपने मन की गल सुनाने वाले उस साम्राजी हाकम नू, अडानिया अंबानिया दी धिर बनी उस हाकम नू मैं ये कहांगी कि साडे दिल दी भी गल सुन लै। ये जड़ी तेरी हिंसा दी अवारत है, ये हुण बहुती देर जड़ा अंध राष्ट्रवाद है तेरा, अंध राष्ट्रवाद जड़ा है ये हुण हिंसा दी अवारत बहुती देर नहीं चलनी। हुण लोग जड़े है वो जाग चुके हैं, अपने हक्कां दी सोझी सानू हो चुकी है। और मैनू आस ही नहीं विश्वास भी है कि ये लड़ाई, ये युद्ध जड़ा शुरू होया है ये अपने अंतिम उद्देश तक जारी रहेगा। जित जित लड़दे लोकां दी जय संघर्ष। साडे कोल गुरविंदर सिंह निक्का अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर वो साडे को आए अपने सारे खिडारियां फुटबॉल दे वालों जिन्हां ने
ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं उस गुरविंदर सिंह वीर नूं कहूंगा कि आवे संगतां दे दर्शन करे। असीं इन्हां दा सारे खिडारियां दा धन्नवाद करदे हां, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 4 ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। आओ जी। बहुत ही आदरणीय पूरे भारतवर्ष से आए हुए किसान साथियों, यहां बोलते हुए कई दिन हो चुके। मैं ज्यादातर यहां बोलने के लिए नहीं आता, अपने टेंट में रहता हूं, मगर जब कोई जरूरी बात होती है उसमें आना ही पड़ता है। किसान साथियों, आपके आंदोलन को बदनाम करने के लिए नई साजिशें बार बार सरकार द्वारा रची जा रही है। मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करने आया हूं। कल हमारे टिकरी बॉर्डर के ऊपर कुछ सरकार के लोगों ने कुछ ऐसे लोगों के पोस्टर हमारी माता बहनों के हाथ में दे करके उनका फोटो चलवाया, जो पूरी की पूरी राष्ट्रीय मीडिया के अंदर कैमरेज बना हुआ है। कुछ गलत आदमियों के फोटो उनके अंदर। इसलिए मेरी प्रार्थना है, कोई भी पोस्टर पकड़ने से पहले सबसे पहले जांच कर लिया करो कि ये कोई चाल तो नहीं है, कोई हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोई साजिश तो नहीं है। क्योंकि साथियों, जो नीतियां भारत सरकार अपनाई हुई है, इन्होंने सबसे पहले हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए पंजाब को किसान को खालिस्तान करना शुरू किया। और साथी जब इसमें शामिल हुए तो अलगाववादी हमारे को नाम दिया गया, और आज कुछ अलग तरह के पोस्टर लगा करके हमारे आंदोलन को बदनाम किया जाना चाह रहा है। मैं एक बात मोदी सरकार को कह देना चाहता हूं, यह पूरे भारतवर्ष के किसान का आंदोलन है, यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। आप छल के बल पर इसको तोड़ नहीं सकते, आप हमारे अंदर फूट नहीं डाल सकते। शर्म करो मोदी जी, ये राष्ट्रवादी लोग हैं। अगर भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी है, सबसे ज्यादा अगर कोई देशभक्त है, उसका नाम किसान है। किसान के अगर 2 बेटे होते हैं, एक खेती करता है, दूसरा सेना में देश की रक्षा करता है, इसके सिवाय हमारी डेफिनेशन नहीं है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा घिनौना छल हमारे साथ किया है, क्योंकि हरियाणा का बहुत सा किसान आज हमारे धरनों पर आ गया। पंचायत की तारीखें घोषित कर दी, पंचायत इलेक्शन की, जो हमारे लिए गांव देहात के अंदर बड़ा महत्व रखता है। लेकिन मैं पंजाब के साथियों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के किसान को एक आश्वासन दिलाता हूं, हरियाणा के अंदर पंचायत इलेक्शन हो, मगर हरियाणा का हर किसान इस आंदोलन में उसी तरह ही नहीं बना रहेगा, बल्कि आने वाले समय में जितनी संख्या आज हमारी है उससे 10 गुना हो जाएगी। किसान साथियों, हमने पेशेंस रखना, हमने धैर्य रखना है। हम ये आंदोलन धैर्य के बलबूते पर जीतेंगे। हमने आंदोलन 72 शुरू में किसानों की मांग के ऊपर खड़ा किया था। हमें भी अंदाजा नहीं था कि पूरे भारतवर्ष का किसान ही नहीं, मजदूर ही नहीं, व्यापारी नहीं,
मात्र 2 संगठन बचे हैं, एक एसोचैम, एक फिक्की जो उद्योगपतियों के संगठन है, वरना हिंदुस्तान के किसी भी तरह का कोई संगठन है आज आपके आंदोलन को समर्थन दे रहा, आपके हक में खड़ा। ये एक बदलाव का संकेत है, ये एक संकेत है इन नकली राष्ट्रवादियों का भांडा फोड़ने का। ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद फैलाते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर धार्मिक दंगे करवाते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई देशद्रोही है, देश को बांटने वाला है, तो वो आरएसएस है, वो मोदी है। हमने बंटना नहीं है, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और मिलकर के लड़ेंगे और इनका जवाब हर मोर्चे पर देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं एक जगह आपसे और प्रार्थना करना चाहूंगा। जहां हम अपने बलिदानों को याद कर रहे हैं, जहां हम अपनी ताकत को याद कर रहे हैं, उसके साथ पूरे देश के किसान को, जवान को यह लगना चाहिए कि आंदोलन किसान का है, जवान का है। मेरी प्रार्थना है बार बार बीच में जय जवान जय किसान का नारा भी जरूर गूंजना चाहिए, क्योंकि ये देश को बांटने वाले लोग हमारे को बांट नहीं सके, ये देश को कमजोर करने वाले लोग हमारी ताकत को घटा ना सके, हमारे आंदोलन को बदनाम ना कर सके। हमने हर बार एकता का संदेश स्टेज से देना है। किसी किस्म की किसी भी कम्युनिटी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, किसी राजनीतिक दल को कोई वेटेज नहीं देनी है, क्योंकि ये आंदोलन शुद्ध रूप से किसान का है, ये आंदोलन शुद्ध रूप से मजदूर का है, ये आंदोलन हमारा है। हम इसको किसी भी तरह बिकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, खिंडने नहीं देंगे। एकता के साथ हम इस आंदोलन को जीतेंगे साथियों, एकता के साथ। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिखनी हो माफी चाहूंगा, मेरे को 5 मिनट मिली थी, स्टेज की मर्यादा होती है। मैं 2 नारे लगवाना चाहूंगा, मैं 2 नारे लगवाना चाहूंगा। आप सबसे प्रार्थना हाथ खड़े करके लगाएंगे। सबसे पहले मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा जय जवान, आपने कहना जय किसान। जय जवान, जय जवान। एक नारा है हमारा जो नेताजी सुभाष चंद्र ने दिया था, जय हिंद। मैं कहूंगा जय किसान, आपने कहना जय हिंद। समझे ना, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन बोल लेंगे आप जय हिंद, क्योंकि हमने उन नकली लोगों को जवाब देना है। जय किसान, जय किसान। साथियों, एक नारा वो भी है जो याद रखना, हमारे को डराने की कोशिश की जाती है, हमारे को बहकाने की कोशिश की जाती है। मैं कहूंगा जब किसान एकता करता है, आपने कहना मरने से नहीं डरता, क्योंकि हम अपने घर से मरने के लिए आए हैं। हम ये आंदोलन हार नहीं सकते। हम अपने घर में पूंजीवादी ताकतों के गुलाम होकर के फांसी खाना पसंद नहीं करते। हम सरकार की गोली बेशक लग जाए, पूंजीवादी के गुलाम नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मैं कहूंगा जब किसान एकता करता है, आप सबने कहना है मरने से नहीं डरता है। जब किसान एकता करता है, जब किसान एकता करता है। धन्यवाद साथियों। अगले बुलारे ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਲਾਰਾਈ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ, रणजीत सिंह जी अरदासपुर और नीटू भाजी वालिया, राजू वर्मा, अशोक ग्रोवर, मोहन सिंह जी गांधी, इन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਓ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧੱਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਤੁਰ ਪਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਿਆ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 17 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਮਹਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਬਲ ਪੂਸਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਿਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵੀ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾਏ ਆ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਕਹੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਅਰਮਨ ਨਕਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੜਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘਟਿਆ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, कारपोरेट घराने मर्दाबाद, कारपोरेट घराने मर्दाबाद, साम्राज्यवाद मर्दाबाद। धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਕੋਲ तेलंगाना तो भी साथी आए ने, मैं उन्होंने बेनती करांगा, युवाल रेडी, एवाल रेडी, चंद्र राव
ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ तेलंगाना ਤੋਂ। देखो ਜਿਹੜੀ नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि खालिस्तानी ने आ खालिस्तानी नजर आते ने, ये साडी सपोर्ट करन आए ने, किसानों की सपोर्ट करन आए ने। असीं दिल दीआं गहराइयां तो इन्हां दा धन्नवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਬੋਬੀ ਫਗਵਾੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 3000 ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਲੇਜ ਦਲਾਮ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਰਸੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਜਾਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਵਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥੀ 4-5 ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਲਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋਧਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵੇਣਿਆ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ, ਵੇਣਿਆ ਮੋਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ 'ਚ ਹੰਭਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਵੇਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੰਭਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਲਟਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆਂਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੰਭਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਕਸਲੀ ਵੜ ਗਏ ਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਵੜ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਆਗੂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਬੂਟਾ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਰਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਖਤਰਾ ਭਰਾਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਭਰਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਰਾਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਟੇਜ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਗੂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਬਕਦੇ ਆ, ਬਕੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਰੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਹਕਾਰੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਆ, ਉਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਫਾਵਾਂ ਫਲਾਉਣਗੇ, ਆਪੇ ਭੌਂਕ ਭੂੰਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਲਵ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ। हड चीरवीं ठंड विच बैठे मेरे किसानों, भैनों ते भराओ, अज 4 चफेरे जिहड़ा सोशल मीडिया, दूजा मीडिया
ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 72-73 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਧਨਾਡਾਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਆ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਗਾਂਹ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਸਮਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਸਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜੇ ਆ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਆ, ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਫਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਕੱਲ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਪੀਲ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤੋਮਰ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੇਲ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਅਦਾਨੀ ਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੰਡੀ ਖੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ 1955 ਦਾ ਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਖੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਖੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 216 ਗੁਲਚਾ ਗੁੰਜਣ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਅਪੀਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਗਏ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਘੁੰਮੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਾਤੀ ਕੀ ਆ? ਬਾਨੀ ਦਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਰਾ ਲਾਓ। ਨਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗੂੰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਛਕਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪਰਸਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿੰਗਰ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ, ਸਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਰਜੀਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮੀਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਰਮਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੋਚ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ। ਉਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਰਮਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਬੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਡ੍ਰੇਸਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਨਕ ਰਾਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਵਰੂੰਦਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਢਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਡ੍ਰੇਸਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਜੋਂ ਗਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡ੍ਰੇਸਡਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ
ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨ ਡੈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਕੱਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਨਮੀਦੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁਗਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ 2-3 ਸੈਕਟਰੀ 23 ਤਰਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਗਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮੀਦੀ ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਈਪੀਡੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰ ਜਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10, 20-20 ਬੰਦੇ ਤੋਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੁੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਿਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ 200-200 ਦੇ ਪੈਕ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾੜਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5-5 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾ ਲਈ। ਕੀ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ 100 ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਅੱਜ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਨੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਖ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਗਾਣਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੂੰਗਾ ਚੰਦ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹੋ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਸੋਕਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਕ ਹੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਣ ਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸਵਾਲ ਓਏ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ। ਹੋ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪੀ ਜਾਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਲ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਛਿੱਲਦਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਗਹਿਣੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇਰੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਫਸਿਆ ਏ ਵਾਲ ਵਾਲ ਓਏ, ਆ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ। ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਮਾਫੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਹੋ ਗੱਡ ਦੇਗਾ ਚੰਡਾ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੇਗਾ ਚਾਲ ਓਏ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਧੂ ਸੁਰਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। हेलो, हाँ जी, बोले सोनिहाल, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। पंजाबीओ मैं 8 तरीक ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਚ 7-8 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ। 5-4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਦੁੱਗਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਵੀ, ਲਗਭਗ ਇੱਥੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਏ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗगन दमामा बाजो पढ़ो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अबजू जिनको धाओ। और गल यह भी तुहाडा आह जज्बा, तुहाडा आह जोश, साडे हरियाणे वाले वीर, पंजाब वाले वीर, यूपी वाले, सानू हुण जाके पता लगा भी असी एक हैं, एक जान है। और भुल्लर भाजी असी एक त्रासदी भी हंडा के हटे हैं, वड्डे वीर जी बख्शीश सिंह भुल्लर, उन्हों का देहांत हो गया एक एक्सीडेंट।
पर फिर भी इंज लग्या मेरे चाचा जी का बेटे का ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆ 16 ਨੂੰ ਭੋਗ ਹੈ पर फिर भी घरे जी नहीं लग्या। घर वाली कहती है भी इत्थे बैठा की करना, फुल चुगे गए आ, संस्कार हो गया, जाओ 16 ਨੂੰ ਭੋਗ ਆ 15 ਨੂੰ आ जाओ। तो एक जज्बा 4 लाइनां लिखियां सी, जरा गौर करियो। और एक वड्डी गल, जेड़े किसान नूं अनपढ़ मनदे सी, आ किसानां दे बच्चे ने, वकील ने, डॉक्टर ने, वड्डे वड्डे अहुदियां ते ने। हुण वो किसान नहीं रहा जिहड़ा अज तो 30 साल 40 साल पहला हुंदा सी। अज दा किसान बड़ा अपडेटेड किसान है। सो मैं 4 लाइनां, एक गीत रिकॉर्ड नहीं है, ओदियां सुना के छुट्टी मंगदा जी। हाँ जी। सकियां वीरां दी घरों लाश फूक के असीं तां वी आए आ, साडे रोंदी आ कलेजे पीड़ कूक कूक के असीं तां वी आए आ। सकियां वीरां दी पिंडों लाश फूक के असीं तां वी आए आ, साडे रोंदी आ कलेजे पीड़ कूक कूक के असीं तां वी आए आ। सल सलियां दे तिखे सानू सणे आउंदे आ, असीं ताइयों ही आए आ। हक मंगणे नी हक सानू लेने आउंदे आ, ताइयों ही आए आ नी दिलिए। हक मंगणे नी हक सानू लेने आउंदे आ, ताइयों ही आए आ। आ गया दलावरां दी जन दिल्लीए, जरा वेखी उठ के खिंडे सड़कां ते नीले पीले सावे रंग नी, वेखी उठ के साडे दाज च दलेरियां दे गहने आउंदे आ, ताइयों ही आए आ। हक मंगणे नी हक सानू लेने आउंदे आ, ताइयों ही आए आ। बोलिया चलिया कहा सुनिया माफ जी। सत श्री अकाल। ते अखीर च यह कहूंगा भी डटे रहो, अड़े रहो, असी जितांगे, जरूर जितांगे, जरूर जितांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी संधू सरजीत जी का। हुण मैं बेनती करदा अगले बुलारे डॉक्टर रघवीर कौर जी, सेवा मुक्त प्रोफैसर GNDU अमृतसर, ते उन्हां दे मंच ते आउण तों पहिलां 5 प्यारे श्री अकाल तख्त साहब तो आए हैं, उन्हां दा भी स्टेज दे वल्लों विशेष तौर ते धन्नवाद। भाई तरलोक सिंह जी, भाई सतनाम सिंह जी झंजियां, प्रोफैसर बलजिंदर सिंह जी, भाई महावीर सिंह जी सुल्तानविंड, भाई सुखराज सिंह जी वेरका, भाई दलजीत सिंह जी, भाई स्वरणजीत सिंह जी, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते हुण मैं बेनती करदा मैडम जी नूं भी वो 3 मिनट दे लई स्टेज ते आउणगे। दुनिया दे कोने कोने तो किसान संघर्ष की हमायत देण लई पुजे मेरे किसान भरावो ते भैणों, अज मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस जलंधर वालों असी सेवा मुक्त प्रोफैसर इस किसान संघर्ष नूं सलूट करन आए हैं। तुहाडे जज्बे नूं, तुहाडे जोश नूं मैं समूह स्टाफ वालों सलाम करदी हाँ। मेरे नाल कल्ले अध्यापक नहीं आए, होर भी बहुत सारे टीचर्स आए ने। साडे सीनियर डीन साबका डॉक्टर बलजीत कौर, डॉक्टर तजिंदर कौर, ये सारे असी वड्डी गिणती च इत्थे पहुंचे हाँ। मैं वेख रही सी जदों वकीलों का इत्थे जथा पहुंचिया, उन्हां दे जज्बे नूं भी सलाम करदे हाँ। हर एक दे अंदर किसान मोर्चे लई पापड़ मच रहे ने। जो साडे किसान भरावां नाल अज वरतारा हो रहा है, ये बिल्कुल कोर बेइंसाफी है। मैं दसना चाहांगी ये किसान संघर्ष एक ऐसा इतिहासक संघर्ष है जिन्हों असी कह सकते हैं सलाम करते ही करते हैं। अज तक
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਧਾਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੱਟ ਬੂਟ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੱਟ ਬੂਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਜੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਣੇ ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਸਨ 1907 ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜੋਸ਼ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਰਮਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਰੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਥਲ ਹਰਿਆਣਾ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਧਨੋਏ ਖੁਰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2000 ਰੁਪਇਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ 50000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡਾ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਮੰਚ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਤਾਵੋ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ 2 ਲੈਣੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਗੁੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 25-26 ਤਰੀਕ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪਿੰਡ ਮੂਨਕਾ, ਹਲਕਾ ਟਾਂਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੱਕ ਫਟ ਗਿਆ, ਟੰਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਦਿਸਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ, ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੱਪਿਆ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਲੱਤ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਇਸ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਆ, ਉਸ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਆ, ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਆ, ਜਕੜੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਕੜੀਆ ਖਾਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਜਕੜੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਲਹਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਕੜੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਕੜੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਕੜੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀਆ ਉਸ ਜਕੜੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾ ਲੈ ਬੈਠੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰੀ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर नौजवान एकता, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन इंजीनियर प्रदीप सिंह जी, सरबत दा भला सेवा सोसाइटी तो, जिद्दे किसान दिल्ली वाल नूं आए है, वर दे गोलियां दे विच सब तो पहले एंबूलेंस लेके आए, इन्हां दी जथेबंदी आई है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हुण मैं बेनती करदा अगले बुलारे हरदीप खुड्डा जी लोक इनकलाब मंच तो, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਹਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸਗਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸਗਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡਾ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਦੇ ਕੂਚ ਦਾ ਚਾ ਚੜਿਆ,
ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਕੂਚ ਦਾ ਚਾ ਚੜਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਏ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਫੂਕ ਕੱਢੀ ਬੜਕਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਕੂਚ ਦਾ ਚਾ ਚੜਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਏ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਫੂਕ ਕੱਢੀ ਬੜਕਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵੋ ਨੌਜਵਾਨੋ मैं लोक इनकलाब मंच वालों दुआबा किसान कमेटी वालों जिंदाबाद मैं दुआबा किसान कमेटी वालों लोक इनकलाब मंच वालों समुचिया किसान जथेबंदियां दी लीडरशिप नूं मुबारकबाद देनी चाहुंदा जिन्हां दी योग अगवाई दे विच इह जिहड़ा काफला पंजाब दी धरती तो चल के दिल्ली दीयां बरूहां ते आके जोश खरोश दे नाल टुक्या पिया आ मेरियो भैणों भरावो नौजवानों दे बुजुर्गों सारी जिंदगी तुसी ते असी चढ़दे वालों सूरज चढ़दा देखिया सी अज जिंदगी च पहली बारी लैंदे वालों पंजाब तो सूरज चढ़दा देख रहे हैं जिथों चले हुए काफले दिल्ली दी हिक दे उपर भंगड़ा पा रहे ने ललकारे ला रहे ने जकारे छड़ रहे ने भरावो मेरियो भैणों बच्चियों मेरे बच्चियों नौजवानों अपने एके नूं अपने जोश नूं बरकरार रखना और मोदी ते अमित शाह दी जुंडली बीजेपी ते आरएसएस दी जुंडली जेड़ी चाह वाली केतली च पा के साडे बच्चियां दा साडे नौजवानां दा साडे बापूआं दा साडियां धीआं दा खून अंबानियां ते अडानियां नूं चाह दे कप्पां च परोसना चाहुंदी आ असीं उस केतली नूं तोड़ के छड्डांगे उन्हां कप्पां नूं मूंह दे मूंह मारांगे पंजाब दी हरियाणे दी राजस्थान दी हिंदुस्तान दी हर स्टेट दी किसानी ते जवानी अज इस दिल्ली दी सड़कों ते भंगड़े पा रही है इकट्ठी होकर चल रही है इन्हां बेईमानां ने पंजाब दे लोकां नूं हरियाणा दे लोकां नूं पाड़न वास्ते बड़े बड़े लकब दिते इन्हां नूं लख लैण तो साडियां अणखी धीआं ते भैणां नूं इन्हां ने 100 रुपए च बिकण वालियां दसिया ओ बेईमानो ओ नाखा शुक्रियो साडियां धीआं ते भैणां ते मामा माई भागो दियां वारस ने तुसी इन्हां दे करदार दा की मुकाबला करना ओ कंगना तू ते साडियां धीआं ते मामा भैणां दी जुत्ती वर्गी भी नहीं तू साडियां बजुर्गां दे उपर उंगल चकदियां भरावो इस अंदोलन ने लाजमी जितना जबर जंजीरां तोड़ने उठे जबर जंजीरां तोड़ने उठे हर जुग गदरी बाबे धरती दी कुख जमदी रहिंदी धरती दी कुख जमदी रहिंदी उदम भगत सराबे सो भरावो मैं बहुत लंबा चौड़ी गल ना करा क्योंकि इस जिहड़ी स्टेज आ अंतरराष्ट्रीय स्टेज आ इस स्टेज तो बड़े बुलारे ने बोलना मैं तुहानू सिर्फ इन्नी क अपील करनी चाहुंदा ये लड़ाई तुसीं जित्ती आ ये लड़ाई असीं जित्ती आ साडी एक लत्त दिल्ली हुंदी आ एक लत्त साडी जिहड़ी आ अपने उन्हां संघर्षां च हुंदी आ असीं जिवें मेरे छोटे वीर ने गल कीती उन्हां काफलिਆਂ च मोहरी सी जिन्हां ने 26 तरीक नूं शंभू बैरीयर दे जिहड़े ने बैरीकेड तोड़े ते उत्थे मैं 2 लाइनां लिखियां सी झंडे उत्थे 2 लाइनां लिखियां सी जिहड़े लोग इस अंदोलन नूं कामरेडां दे विच ते दूसरिਆਂ दे विच फर्क पाउणा चाहुंदे रहे ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ ਝੰਡੇ ਲਾਲ ਕੇਸਰੀ ਝੁੱਲਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਲ ਕੇਸਰੀ ਝੁੱਲਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਖੁੱਲਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਲ ਕੇਸਰੀ ਝੁੱਲਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਖੁੱਲਦੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ तेरी जड़ पटन नूं आ गए तेरे जुल्म दे मारे नहीं तेरी जड़ पटन नूं आ गए तेरे जुल्म दे मारे नहीं तुहानू सारिआं नूं सलाम सजदा इत्थों दीआं किसान जथेबंदियां नूं इन्हां दी समुची लीडरशिप नूं सजदा से सलाम उन्हां देश विदेश च बैठे हुए सारे ही उन्हां मेरे वीरां भैणां भरावां नूं सलाम जिहड़े तनो मनो तनो इस अंदोलन दा हिस्सा ने वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी सन प्रदीप खुड्डा जी लोक इनकलाब मंच। अगले बुलारे सूबेदार मेजर SP सिंह जी गोसल जिन्हों ने अपने सरकार नूं मैडल वापस करने हैं वो 2 मिनट के लिए स्टेज पर आउणगे। उन्होंने तो पहला मैं धन्यवाद करदा आल पंजाब आंगणवाड़ी मुलाजम हरगोबिंद कौर यूनियन जिला मानसा तो वो भी अपने साथियों समेत साडे विचकार आए है ते एलीमेंटरी टीचर यूनियन पंजाब
ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਸਲ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੂ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਸੀਦ ਕਰਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜੂਨੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਪਰਸ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9815576201 9815576201। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸ ਮਿਲੇ, ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਫੜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੂਨੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। सम्माननीय मंच,
सामने बैठे मेरे सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारे मीडिया वाले भाई और हमारे वकील साहिबान, हमने बेशर्म तो बहुत देखे, लेकिन मोदी जैसा बेशर्म नहीं देखा। मोदी कहता है कि बिल बहुत अच्छे हैं, कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों की समझ में नहीं आ रहे। लेकिन हम कहते हैं कि मोदी जी, तेरे को परमात्मा का संदेश समझ में नहीं आ रहा। उसके अधिकारी बीच में हैं, उसके कर्मचारी बीच में हैं, यहां से लेके कई किलोमीटर तक का जाम, दूसरे नाके पे कई किलोमीटर तक का जाम, यहां पे लंगर की सेवा, यहां पे ड्राई फ्रूट की सेवा, यहां पे कपड़े लोग लेके आ रहे हैं, यहां पे कंबल लोग बांट रहे हैं, यहां पे पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आंदोलन उठ रहा है, पूरी दुनिया से आवाज आ रही है। हमारे किए से नहीं, उस मालिक के किए से, उस परमात्मा के किए से, उस परमात्मा का संदेश है ये। लेकिन मोदी की समझ में ये परमात्मा का संदेश नहीं आया। मोदी ऐसे अड़ा हुआ है जैसे खुदा का और खुदी का बैर होता है, और वो मोदी कर रहा है। मोदी अपने आप को आज खुदा के बराबर समझ रहा है कि मैंने जो कानून बना दिया वापस तो आज तक लिया ही नहीं। लेकिन हम कहते हैं मोदी जी, अगर तू इसी जिद पे अड़ा है ना, तो अड़े रहना, अपनी बात से पीछे नहीं हटना। अगर हमारे में ताकत हुई तो ये बिल वापस करवाएंगे, और अगर तेरे में ताकत हुई तो मत करना। या तो हमारी लाशें जाएंगी यहां से, और या बिल वापस होंगे, दोनों में से एक काम होगा। देखिए, आंदोलन दो तरह का होता है। एक, हम किसी को परेशान कर दें। हमारा आंदोलन किसी को परेशान करने का नहीं है। हम जनता को कोई परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इन बीजेपी वालों का गांव में घुसना बंद जरूर कर देंगे। दूसरी बात, हम खुद को तकलीफ देंगे। अभी हम देख रहे हैं, मोदी मान जाए, शायद परमात्मा उसकी सद्बुद्धि दे दे। जगह जगह पे गुरुद्वारों में अरदासें हो रही हैं, शायद मोदी को सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन अगर सद्बुद्धि ना आई तो फिर हमें इससे अगला कदम भी उठाना पड़ेगा, मजबूरी होगी हमारी। हम कुछ नहीं कर सकते, खुद तो मर ही सकते हैं ना। और हम बता देते हैं, मोदी जी मान जाए, और वरना गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है 19 तारीख को। अगर उससे पहले मोदी जी ना माने तो मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। और तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा जब तक शरीर में सांस रहेगी। या मोदी मानेगा, और नहीं तो फिर जो ऊपर वाले को मंजूर होगा होगा। और हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है।
उठा तो हम इससे अगला कदम भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पे जिम्मेवारी ये भी है कि आप सब लोग हमारे बच्चों की तरह हैं। सबसे पहले धर्म बढ़ता है अगवानी का। जो अगवा लोग हैं सबसे पहले कुर्बानी देनी उनका फर्ज बनता है, धर्म बनता है उनका। इसलिए सबसे पहले कुर्बानी पे हम जाएंगे, आगे जो होगा देखी जाएगी। लेकिन मोदी ये ना समझे कि हम हार के घर जाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक मोदी नहीं मानेगा तब तक लड़ेंगे और अपनी बात को मनवा के ही यहां से जाएंगे। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, बहुत लंबा भाषण देने जैसी कोई बात भी नहीं है। आप लोग जिस मकसद से आए हुए, जिस मकसद से बैठे हुए आप जानते हैं। 27 तारीख से हम यहां पे बैठे हुए हैं, ऊपर से सर्दी है। हमारे 25-30 लोग, हमारे 25-30 भाई अब से पहले इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। किसी को हार्ट अटैक हुआ है, कोई ठंड से मर गया है, कोई एक्सीडेंट से मर गया है। लेकिन अभी शायद इन बीजेपी वालों की आत्मा नहीं हिली है, अभी शायद इनकी आत्मा नहीं जागी है। ये कितने लोगों की और बलि लेना चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन जब तक नहीं मानेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कई महीने भी लगें, साल भी लगें, तो भी ये आंदोलन जारी रहेगा, जंग जारी रहेगी। और देखिए, एक महात्मा था, जब अकाल पड़ता था, पानी नहीं होता था, लोग उस महात्मा के पास जाते थे और वो महात्मा नाचता था। वो नाचना शुरू करता था और बारिश हो जाती थी। कुछ नए लड़के शहर में पढ़ के आए, उन्होंने कहा कि अगर नाचने से बारिश होती है तब तो हम भी नाचेंगे, बारिश होगी। अकाल पड़ गया, उन लड़कों ने कहा हम नाचेंगे तो हम भी, हमारे नाचने से बारिश होगी। नाचना शुरू किया, बारिश नहीं हुई। आखिरकार कहने लगे कि अगर हमारे नाचने से बारिश हुई फिर इस महात्मा के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। उन्होंने महात्मा को कहा, महात्मा अब तू नाच, दिखा बारिश करवा के। महात्मा ने नाचना शुरू किया। 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, महात्मा नहीं हटा। रात के 9 बज गए, बादल उठा, बारिश हुई। उन लड़कों ने सवाल किया कि महात्मा जी ये बात बताइए कि हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और तेरे नाचने से बारिश क्यों हुई। उस महात्मा ने कहा, मैं 2 तरह से सोचता हूं, मैं 2 तरह से सोचता हूं। एक, मैं इस तरह से सोचता हूं कि जब मैं नाचूंगा परमात्मा जरूर दया करेगा, मेरी जरूर सुनेगा, बारिश जरूर होगी। और दूसरा, मैं इस तरह से सोचता हूं कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। इसलिए हम मोदी को समझाना ये चाहते हैं कि ये जनता की आवाज है, ये उस प्रकृति का, उस परमात्मा का संदेश है। जब आप आंदोलन करोगे, इतना बड़ा आंदोलन है, तो परमात्मा जरूर सुनेगा, सफलता जरूर मिलेगी। और दूसरा, हम तब तक आंदोलन करेंगे चाहे उम्र बीत जाए, जब तक हम जीत नहीं जाते। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अनुशासन में रह के
बिना दंगे फसाद के हमने ये आंदोलन चलाना है और जब तक आप अनुशासन में रहोगे तब तक हम जीत की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उधर असीं विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं पिंड घुमना तो जिला शहीद भगत सिंह नगर तो जिहड़ी संगत है उन्हें दूजी वार सेवा की है। 7 कुआंटल वेसण ते 10 कुआंटल जिहड़े केले लैके वो वीर आए उन्होंने इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्यवाद। जिहड़े वीरां ने माया करके स्टेज की मदद की है। बलकार सिंह पिंड मलपुर नवां शहर 1100 का योगदान है। दलजीत सिंह ते समूह पिंड सनोलीआ जिला पटियाला 5500 का योगदान है। गुरजीत सिंह गरचा नवां शहर 1100, गुप्तदान 2100, दर्पण ग्रुप पिंड भाखरपुर मोहाली 11000, हरपाल सिंह पिंड वेरका अमृतसर 1500, रेशम सिंह लालड़ू बल्लोपुर 1100, आंगनवाड़ी यूनियन दसूआ हुशियारपुर उन्होंने वालों 2100, आंगनवाड़ी यूनियन ब्लाक भूंगा हुशियारपुर उन्होंने वालों 2100 का बड़ा सहयोग आया है। इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हुण मैं बेनती करदा अगले बुलारे हरदीप सिंह मोहकमगढ़ टीचर यूनियन पंजाब वो 3 मिनट के लिए माइक ते आउणगे। एक साडे दरम्यान वीर आए हैं नरेंद्र डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, बहुत वधिया पेंटर है, भारत के मन्ने परमन्ने पेंटर। उन्होंने पेंटिंग तैयार की है भी किवें साडी जिहड़ी सरकार है वो लोगों को दब रही है, कुचल रही है, किसानों नाल धक्का कर रही है। उन्होंने मैं बेनती करदा भी स्टेज के सामने जाके अपनी पेंटिंग दिखाउण ते सारी संगत ताड़ियां मार के इन्हां दा हौसला वधाओ। ते हरदीप सिंह जी मोहकमगढ़ टीचर यूनियन पंजाब वो तैयार रहणगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां पेंटिंग वाले वीरां दा जिन्हां ने अपना योगदान अपने तरीके ने संघर्ष दे विच पाया। हरदीप सिंह जी मोहकमगढ़ 3 मिनट के समय के लिए माइक ते आउणगे। किसान जथेबंदियां दे संघर्ष में शामिल होण आए मेरे जुझारू साथियों, हुण इस संघर्ष किसान जथेबंदियां दा ना हो के समुचे सामराजवाद ते समाजवाद दा हो चुकिया है, समुचे राजाशाही ते लोकतंत्र दा हो चुकिया है। पर फिर भी मैं समय थोड़े दे विच एक एग्जाम्पल दे के एक उदाहरण दे के ये दस्सण दी कोशिश करांगा कि ये जिहड़ा कॉरपोरेट जगत है, जिहड़ा कैपिटलिज्म आ, ये किदां साडे ते भारी हो गया, ये किस तरह साडे नाल नाल हुण तो नहीं चलदा आया। ये लगभग पिछली सदी दे 18वें दहाके तो चलदा आया। तो बहुत वधिया पेंटिंग दे नाल साडे कलाकार साडे विच आए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं अपनी गल नूं लगातार जारी रखदा कि ये जिहड़ा साम्राजवाद है, ये जिहड़ा कैपिटलिज्म है, ये पिछली सदी तो साडे कोल आया। मैं पंजाब दी ते समुचे हिंदुस्तान दी बिजली दी एग्जाम्पल तुहाडे सामने रूबरू बिल्कुल डाटे दे हिसाब नाल रखांगा कि अज पंजाब दे विच लगभग 13,500 मैगावाट बिजली दी जरूरत पैंदी है कि जिहदे लई साडे कोल थर्मल प्लांट लगाए गए आ। वो थर्मल प्लांट है किन्हां दे आ? वो थर्मल प्लांट इस कैपिटलिज्म दे आ, एक कैपिटलिस्ट दे आ, वो आम लोकां दे नहीं, इन्हां धनाड़ लोकां दे आ। पर पंजाब दे विच 1960 दे दहाके दे विच जरा नोट कर लिओ, लीडरां नूं पुछना जरूर, 1960 दे दहाके दे विच जेकर पंजाब दे विच कोई टैक्नीकल कमेटी सर्वे करदी है तो वो कहती है कि हिमाचल दे विच शिवालिक रेंज दे विच 120 थर्मल प्लांट जिहड़े हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट लगाए जा सकते हैं, जिहड़े अज तक 20 लगाए गए आ। 100 की हले कैपेसिटी बाकी है, 100 जे होर लग जान, जे मैं सिंपल डाटे ते आवां, जेकर 200 मैगावाट दे लग जान ते ओ लगभग 20,000 मैगावाट बिजली पैदा हो जाती है। समुचा पंजाब नहीं, हरियाणा भी नाल बरत सकता है, हरियाणा भी नाल बरत सकता है। तो साडे सारे एक बड़े नॉर्थ दे विच शील्ड है हिमालय पर्वत दी, हिमालय पर्वत दे उपर पानी जुड़दा है, पानी तेजी नाल थल्ले आउंदा है। तो मैं कहना यह चाहना कि ये जिहड़े कैपिटलिज्म ये समुचे हिंदुस्तान ते हुण नहीं भारी हो, ये पुराने समय, ये अज तो 30 साल 25 साल 20 साल तो पहला ये लगातार अपना हुक्म चलाउंदे आ रहे आ। साडे जिहड़े लीडर है, जेकर असी समुचे हाइड्रो पावर ला दईए ते मेरा ख्याल है कि साडे कोल इन्ना ज्यादा पोटेंशियल है, समुचा हिंदुस्तान नहीं, असी अरब नूं अपनी बिजली भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये बेच सकते हैं।
तो हुण जिहड़ा अंदोलन है ये जन अंदोलन बन गया। ये लोग जाग चुके हैं। ये जागदे लोकां तो पंजाब ने ये बिल्कुल साबित करता कि अज भी ये राज करना जानते हैं। अज भी साडे विच हरी सिंह नलूआ जींदा है। बीबियां दा इत्थे इकट्ठ दसदा है कि अज भी साडे विच माई भागो जींदा है। तो सानू समय के अनुसार मैं लीडरां दा बहुत धन्नवाद करना चाहुंदा। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3 ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ लड़निया है। समुचा लोकतंत्रिक ढांचा जिहड़ा आ वो हिंदुस्तान दे विच वो भारत दे विच विकसित करना। तो अज उस चीज़ की होर दृढ़ता हो गई है कि समुचा साडा वकील भाईचारा, समुचा साडा हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चों वकील भाईचारा भी इत्थे आ चुका है। मैं इन्हां दा भी बहुत धन्नवाद करदा ते नाल सारी संगत दा धन्नवाद करदा कि जिहड़े लोकतंत्र अदारियां नूं बचाउण लई साडे कैपिटलिज्म नूं ਠਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਲਬ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ 1500 ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੱਕੀਆਂ टोल प्लाजा आनंदपुर साहब तो जथा आया, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन फरीदकोट तो कृष्णा देवी औलख उन्होंने अगवाई हेठ जथा आया, उन्होंने भी धन्यवाद। पिंड शाहपुर मैहतपुर नकोदर जिला जलंधर तो फौजी नरिंदर सिंह बाजवा, फौजी सुखविंदर सिंह बाजवा, पत्रकार हरभजन सिंह राजा, इन्होंने वीरां वालों इस योगदान के लिए इस संघर्ष के लिए 6500 का योगदान दिता गया, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थे मालवा ग्रुप कलकत्ता तो यूथ क्लब कलकत्ता वाले वीर आए हैं, उन्होंने कलकत्ता दे विच जिहड़ा टोल प्लाजा वो फ्री किया हुआ है, उन्होंने वीरां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समुची स्टेज के वलों। हुण मैं बेनती करदा परमिंदर सिंह गालब सूबा प्रधान पंजाब नंबरदार यूनियन, वो 3 मिनट के समय लिए माइक ते आउणगे। उन्हां तो बाद गगनदीप सिंह जी सैनी एडवोकेट सैकटरी लुधियाना बार एसोसीएशन पंजाब वो तैयार रहणगे। पंजाब ते हिंदुस्तान दे कोने कोने तो आए हुए बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावो, बजुर्ग वीरो, बजुर्गो, नौजवान साथियों ते साडियां माता ते भैणां, सब तो पहला गज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडे नाल 1-2 बेनतियां साझियां करनियां। पंजाब स्टेट का 83% जिहड़ा हिस्सा वो वाहीयोग आ, केंद्री पूल दे विच 47% जिहड़ा पंजाब आ कणक का हिस्सा पाउंदा, 27% चावल का हिस्सा जिहड़ा पंजाब केंद्री पूल दे विच पाउंदा। 2019-20 दे विच 317 लाख टन जिहड़ा साडे पंजाब ने अनाज पैदा किया। केंद्र दे विच इन्ना अनाज पैदा करन दा जो सानू मुल मिल रहा, मोदी सरकार धक्के नाल काले कानून साडे उपर थोप रही आ। जिन्हां नू फसलां दा नहीं पता, ये नहीं पता किहड़ी फसल किहड़े समय बीजी जानी आ, वो कानून दे घाड़े वल के साडे उपर कानून थोप रहे आ। सो असीं ये कदे वास्ते बर्दाश्त नहीं करांगे। मैं पंजाब नंबरदार एसोसीएशन वालों इस स्टेज तो तुहानूं यही विश्वास दिवाउणा कि पिछले 3 महीने तो जद तो संघर्ष चालू होया, असीं पंजाब दे विच जां जद भी सानूं जिथे भी साडी किसान जथेबंदियां ने ड्यूटी लाई आ, असीं तहसीलां ते जिला पद्धर तो जथेबंदियां दा साथ दिता। हुण भी असीं किसान जथेबंदियां नूं तुहानूं सारे भरावां नूं यही विश्वास दिवाउने आ, जिन्ना टाइम भी यह संघर्ष चलूगा, चाहे जिन्ना मर्ज लम्मा समा चल जाए, असीं तुहाडे नाल आ, मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ांगे। जिथे भी साडी ड्यूटी लाओगे असीं पंजाब दे समूह 35,000 नंबरदार तुहाडे नाल आ, अपना हक जो लेके रहांगे।
ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂਰੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। 1955 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲਤੀ। ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਏਕੜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਈ? ਉਹਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲਾਊ। ਅੱਜ 30 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ 30 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤੇ, ਫਿਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 300 ਕੀਤਾ, ਅੱਜ 600 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕੱਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੇਸ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਇਹ ਰੋਕ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੰਡਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਟਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਦ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਭਾਈ ਔਰ ਬਹਿਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਪੇੜੇ ਛੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਆ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਦਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੈਣੇ ਆ।
मेरा सारा वकील भाईचारा ते मैं आप, मैं सारे दे सारे वकील तुहाडे नाल मोढा ला के खड़े हैं। साडी कोर्ट की रिवायत है। मैं सारे वकील भाईचारे नूं बेनती करूंगा, सारे एकदम खड़े हो जाओ यार प्लीज, सारे खड़े हो जाओ। देखो सारे मुंह उधर नूं कर लो। साडे च एक रिवायत है, असीं कोर्ट दे विच जाने आ तां अपना सिर झुकाने आ। अज सिर असीं तुहाडे अगे झुकावांगे सारे। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੂਪੁਰ ਬੁੰਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲਿਓ, ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੀਓ ਲਾਡਲਿਓ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਮਾਤਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ सिर्फ सल्यूट करना आया, सजदा करना आया, क्योंकि सच्चे पातशाह ने रहमत की थी कि सारियां जथेबंदियां एक स्टेज ते इकट्ठियां हुई। सीने खिच जिन्हां ने खाधी वो कर आराम नहीं बहिंदे, वसलों उरे मुकाम ना कोई वो चाल पई नित रहिंदे। इन्हां ने सोचिया, सरकारां ने सोचिया कि पंजाब दे बंदे 2 दिन रह के वापस चले जाणगे। ये भुल गए, शायद सरकारां भुल गईयां कि ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਗੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫੁੰਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 19 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੋ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਪੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ अज लीरा लीरा, हो कीती पत पंजाब दी अज लीरा लीरा। तैनू बिच पंजाब दे भाल दे खंडे शमशीरा, ओ तैनू बिच पंजाब दे भाल दे खंडे शमशीरा। मैं सौ शेरे पंजाब दी अज खा के आया, मैं सुदासर विच बैरिया अज ना के आया। तैनू दसूंगा कि मैं बैरिया कि मिला के आया। आगे पुत पंजाब दे घरों खत वहीरा, ओ तैनू बिच पंजाब दे पाल दे खंडे शमशीरा। तैनू बिच पंजाब दे पाल दे खंडे शमशीरा। मैं अंबानिया अंडानिया नू कहना चाहना कि तुसी उन्हां नाल पंगा लिया जिहड़े तुहाडे ढिड भरदे है, जिहड़े तुहानूं रोटी देंदी है, तुसी उन्हां नाल पंगा लिया। ओ वड्डे टैक्नीशियनस हो, वड्डे टैक्नीको, अज रोटी ना देवे किसान तुहानूं बड़े डिजिटल हो, ला लो डाउनलोड कर लियो रोटियां ते सब्जियां जे तुहानूं मिल जाण किते उत्ते। जे तुसी इन्हां दा इंसाफ नहीं करदे, तुसी रब दा इंसाफ नहीं कर सकदे। मैं इन्ना कहंदा खिमा दा जाचका, वधाई दे पात्र हो तुसी। बहुत लड़ाई नेड़े आ गई है ते तुसी जित्ते ही पे हो। तुसी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀਗੀ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦੂਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਖੰਨੇਵਾਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ। ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਓ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀਓ ਮਾਤਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਦਕ ਪਰਖਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੜ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 40 ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਆ, ਉਹ 40 ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 40 ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਵਰਤਣੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੋਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 40 ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਈ, ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ 40 ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 40 ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ 40 ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ। ਜਿੱਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ 'ਚ? ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਗਾਉਂਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਾ ਲਿਓ, ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਗਾਇਓ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਡ 'ਚ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹੋ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਖਾਲੀ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਫਤੂਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਫਤੂਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹੋ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਖਾਲੀ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਖਾਲੀ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਐਸੀ ਗੁੜਤੀ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ।
हो जिन्ने करने तू कर ले लाहौर दिलिए, हो जिन्ने करने तू कर ले लाहौर दिलिए, नहीं असी जितांगे जितांगे हाँ जितांगे जरूर दिलिए, नहीं असी जितांगे जितांगे हाँ जितांगे जरूर दिलिए, नहीं असी जितांगे। मेरी ड्यूटी कलाकारां दे वल्लों ये लगी, अज तीजा गेड़ा मेरा। 28 नूं आके 3 दिन रह के मुड़ गया, फिर होर कलाकारां नूं लियांदा, फिर रह के 3 दिन मुड़ गया। अज उस्ताद जी ने ड्यूटी लाती भी चलना, अज इन्हां नूं लैके आया, कल नूं फिर एक बस भर के लैके आउणी है कलाकारां दी, पूरी बस। कोई भाईचारा नहीं जिहड़ा अज किसानां दे नाल नहीं। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, कलाकार किसान मजदूर एकता। मोदी सरकार, मोदी सरकार, काले कानून, काले कानून। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਚੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ 28 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਚੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰੂ ਚੋਲਾ ਸਮਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਚੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੁੱਕੀ ਕੱਢੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ डॉक्टर अनमोल रतन जी सिद्धू जो सीनियर एडवोकेट ने, प्रेजिडेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, वो 3 मिनट के समय लिए माइक ते आउणगे। उन्हां तो बाद परोपकार सिंह जी घुम्मण, उस तो बाद प्रोफैसर बलदेव सिंह जी वेरका, ते नाल ही जिहड़े अगले स्टेट सैकटरी दीआं सेवावां अवतार सिंह जी कोरजी वाला, क्रांतिकारी किसान यूनियन, वो भी अपनी तैयारी कर लैण। एक असीं धन्नवाद करते हैं ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। किसान मोर्चे दे साथियों, हिमातियों, मेरे बुजुर्ग, मेरियां भैनां, मेरे वीर ते होर वख-वख वर्ग तो आए हुए नुमाइंदे, अहुदेदार, उन्हां सब दे अगे ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਬਲਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦਮਬੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ सोच दे नाल वकील समाज ने पहले भी हंगारा भरता। जदों ये तुहाडी गल उठी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे सारियां कोर्टां दे विच काम बंद करता 8 तरीक नूं। बार काउंसल दा मैं रिनी है, धन्नवादी भी है। साडे विच अज मैंबर बार काउंसल बैठे भी है, सवीर सिद्धू बैठे है, परोपकार घुम्मन जी बैठे है। जिस तरीके हमायती उन्होंने तुहाडे नाल खड़े, उस दे लई मैं उन्हां दा सजदा करदा। ते अज दूरों दूरों चल के आए, लुधियाना सारी बार वीर साडा प्रधान बैठे अगे बोलणगे। हुण
गगन सैकरेटरी पहले भी बोल गया, हाई कोर्ट तो भी साढ़े बड़े सीनियर वकील साहबान जगजीत गिल जी, अजीत सिंह हुड्डा जी ते होर भी होर साथी आए ते साढ़े नाल साढ़े इस तुहाडे इस जज्बात दे नाल मौजूद हैं। सारिਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ जब ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ आ रहे सी, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਭੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, क्योंकि रास्ते ਦੇ ਵਿੱਚ जो कैफियत सी, ਹਜ਼ੂਮ ਦਾ ਹਜ਼ੂਮ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ट्रैक्टर ट्रालियां ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ, ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ उस चीज़ की महाराजा रणजीत सिंह की याद आई। महाराजा रणजीत सिंह का राज सिर्फ इत्थों की हदूद तक नहीं सी, किथे काबुल कंधार हीरत जिथे जमरौद के किले ते नलवा हरी सिंह नलवा जम्या रहा। 50 साल का राज, बड़ियां सल्तनत आईयां अलग अलग किस्म दियां, उन्होंने छेड़न की कोशिश की, मिटाउन की कोशिश की, पर मिटा नहीं सके। पर फिर जो कई बार होंगे ना, जो दिन आते हैं तो मैं एक बस नोट तुहानूं यह करना है, कॉशन नोट। तो जो दिन आए महाराजा रणजीत सिंह के जान तो बाद, वो 50 साल का राज 5 सालों के विच ही हिल गया सी। सो तुहाडी यह जिहड़ी मुहिम है, इहदे ते पूरा तुसीं नोट रखना है, कॉशन रखनी है इस गल की। इहनूं कामयाब जिवें तुसीं हुण बनाया, इहनूं इसे तरीके ही बनाउणा है। गल जे कानून की है, कानून नूं रिप्रजेंट करते हैं तो थोड़ी गल कानून की करनी पैंदी है। लॉ है, असीं इत्थे इंटरप्रेट नहीं करन आए, सॉलीडैरिटी दिखाउण आए हैं तुहाडे नाल। हमेशा सानूं तुहाडी तरफों जो हुक्म होएगा असीं उहनूं तय दिलों मन्नांगे। साडा कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी तो बाद सानूं दिता, साडा संविधान, साडी हॉली बुक, साडी फस्ट किताब, उहदा प्रीएम्बल स्टार्ट कित्थों हुंदा? वी दी पीपल ऑफ इंडिया, अंग्रेजी दे विच असी, साडे लई, साडी डिग्निटी दे लई ये संविधान साडे कोले आया। अज जे किसान जिन्हां ने कदे यह गल दी डिमांड ही नहीं की कि साडे लिए 3 कानून बनाओ, जिन्हां ने कदे यह किते कोई रिप्रजेंटेशन भी नहीं दी भी इस टाइप के साडे कानून बनाओ, अज वो साडे वीर किसान ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ अन्नदाता है वो कह रहे भी भाई जो तुसी कुछ बनाया सानू पसंद नहीं है, तो इस करके इनू वापस लो। भाई की तकलीफ है ये, वापस ले लो। अच्छा, वापस लैन लगे जे कोई तुहाडे विच आउंदी है तो कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है। ये मुदई ते मुलजम वाली तो कोई गल है नहीं गी भी हाँ भाई मुदई की सोच के अगे मुलजम ऑब्जेक्शन करे भी नहीं नहीं वापस नहीं लेना, कोई बोल ही नहीं रहा, सारे नाल है। तो फिर ईगो काहदे लई अड़नी है? मैं खुद हरियाणे तो है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट तो है। मैं जज्बा साडे हरियाणे के किसान भरावां दा भी देख के रस्ते दे विच हैरान रह गया। वो तुहाडे नाल पूरा आए खड़े है, तुहाडी एकता दे नाल खड़े है, तुहाडी सोच दे नाल खड़े है, ते असीं आए ही खड़े रहांगे। मैं खुद किसान दा बेटा है, मेरे नाल जिन्ने भी वकील समाज दे, वकील वर्ग दे साहबान आए हुए है, वो किते ना किते किसान दी फैमिली दे नाल एसोसीएटेड हैं। किसान दी गल चली, टाइम लग जाता, चली जाना। ये हजूम खास करके इस हजूम दे विच सब तो ज़्यादा मैं सल्यूट करदा तुहानूं, तुसीं सुबह तो लैके शाम तक इत्थे विचार सुनते हो, साडे सारियां डिमांड्स दे नाल सहाई हुंदे हो। सब तो वड्डा सलूट तां मैनूं तुहाडा है। मैं एक किसान की गल इत्थे करनी है, जिस तरीके तुसीं किसान का जज्बा वर्ल्ड लैवल ते लियाता, अज वर्ल्ड दे विच भी चाहे वो यूनाइटेड नेशनस है, चाहे यूरोपीयन कंट्रीज है, चाहे अमेरिकन कंट्रीज है, वो ब्राजील पिया कित्थे पेरू, उत्थों तक भी तुसीं शान बनाती किसान दी। मेरे दोस्तों, एक किसान का बेटा बहुत पहले
ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜੀਓ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੈਲਸ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਦੇਖ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੈਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਹੈਲੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੱਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰ ਛੇੜ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰ ਛੇੜ ਲੈਣੀ। ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਆਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਦਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾਇਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਾ ਲੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਹੈਲੋ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਹੈਲੋ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਹੈਲੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੈਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਰਗਰੇਟ ਐਲਵਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਹੈਲੋ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे हमायतियों, मेरे भैनों, मेरे भरावो, तुसी किसान दा नां वर्ल्ड दे विच रोशन कीता। तुहाडी एकता नूं सदका मेरे एक वीर ने, मैं इत्थे बैठा सी, यमुना दे पानी दी गल कीती। यमुना दे विच आपदे जज्बात दा पानी भरता है। तुसी मींह आया, तुसी मींह दे विच भी रस्ते च असीं देखिया जो चले, मैं ख्याल है साडे वीर किसान जिहड़े साडे अन्नदाता है, मींह दे विच भी आए खड़े है पिलरां वांगू। मींह दी गल चली है, आदे जदों मींह पैंदा है तां एक कणी धरती ते गिरदी है, जदों कणी इकट्ठी हो जाती है हड़ आ जाता है, सैलाब बन जाता है। आओ अज दे दिन असी सारे हड़ बन जाइए, सैलाब बन जाइए। ते जेकर इंज ना होया तो हनेरे साड़ी खूबसूरत फिजा उत्ते हमेशा दे लई छाए रहणगे। इन्हां हनेरियां नूं दूर करन लई सूरजां दी जरूरत है। आओ सूरज बनो, तुरो कि तुरन दा वेला आ गया, सैनता अज मार दी है राह गुजर, हनेरियां दी हिक चीरन वास्ते आओ बनिए सूरजां दे हम सफर। मेरे नाल हाई कोर्ट मेरा वीर ने नाम लेता, मैनू प्रेजिडेंट कहता, मैं प्रेजिडेंट नहीं है, मैं यही क्लैरीफाई करना सी, मैं फॉर्मर प्रेजिडेंट है, भावें 8 बारी बन गया। मेरे वीरां ने मैनू बनाता। एक मेरे नाल होर फॉर्मर प्रेजिडेंट भी मेरा वीर आया, DPS रंधावा, चेयरमैन बार काउंसिल ही बनाता है समाज ने हमेशा ही। एक गल मैं जो उत्ते पौड़ियां ते चढ़न लग्या हुणे, मैनू मेरा वीर कट रहा, मैनू मनना पऊगा। असीं करते हैं, सलाम करते हैं, कदमबोशी करते हैं, नहीं तो मेरा जी करता सी भी मैं होर बोला। मैं आ रहा सी रस्ते च तां एक तमिलनाडु तो चेन्नई तो किसान यूनियन का बंदा रिप्रजेंटेटिव आ रहा सी। उन्हें ही टॉक्ड विद मी इन इंग्लिश। वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई इनर सेल्फ। मैं आपदे दिल की धड़कन, आपदे दिल का जज्बात नहीं दस सकता तुहानू। जे तुसी ट्रांसलेशन करते हो मेरी गल दी इंग्लिश दी, मेरे किसान भाइयों नू, मैं चेन्नई तो आया तो बहुत धन्नवादी होऊंगा। मेरा वीर जे कहे तो चेन्नई दियां 2 लाइनां इन्होंने बोलनियां, बोल लैंदी इन्होंने, ओह बोलणगे, मैं नहीं बोलूँगा। आज ही आयो प्लीज़ आओ, ये बोलणगे, मैं उहदी ट्रांसलेशन कर दूं। मैं तो बशिंदा इन्हां दा नौकर है जी हुण इस टाइम। इन्हां दा नाम है नवीन आनंदन, फाउंडर ऑनरेबल प्रेजिडेंट कैफा। कैफा इज दी किसान यूनियन Kadimalai area integrated farmer association, Tamil Nadu, Tanjavur. I came to support your Punjab farmers
and all over Indian farmers behalf of this Fools Farmers Bill done on 2020. ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ। And there is a bill passed from 2004 by National Commission of Farmer M.S. Swaminathan, Tamil Nadu. He is the chairman of the National Commission of Farmer. Still from 2004 to 2019, the bill is not at all implemented by Government of India. ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Every farmer association and Ministry of Agriculture has to be interconnected, merged inside the National Commission of Farmer, and National Commission of Farmer has to be comes under President of India, like Election Commission of India. ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਜੂਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਵਾ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਸਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਨਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਨਾਰਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। And free electricity has to give to every farmer within 1 month of time. Again, free electricity, free current has to be given to all the farmers within 30 days of the time. ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Every crop input cost has to be bared by the farmer, and 50% of the input cost has to be given by the government by the schemes and all those things. ਸਾਡੀ ਸਪਰੇਅ, ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲੇ 10% 20% ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 50% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੈਲੂਟ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਘੜੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤੰਦਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਛਿਪ ਗਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸੈਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 5100 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਇਆ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 5000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਰੋਹਤਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਿੰਡ ਗੋਨਿਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ 3000। ਗੁਪਤਦਾਨ 200। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ 2100 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀਂਦ ਹਰਿਆਣਾ 500 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 11000 ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 21000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 11000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਟੇਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਰਜੀ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਰਾਜ ਰੋਡੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ 1 ਹੀ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 150 ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮਿੰਟ ਮੈਂ 2 ਲੈਣੇ ਆ ਬਸ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ,
ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਖਤਮ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਹਾਕਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ 40-50 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ 140 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੁਦ ਮੈਂ 5 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਯਾਚਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਝੁਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਕੋਈ ਸੀਏ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਝੁਕ ਕੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।